কখন জয়েন করবে I have no idea. Okay, so can you see my slides? Slide দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in the last class we started chapter 4, that is our network layer, that means our IP layer. So in 4.1 we discussed mainly about the data plane and control plane, and we discussed that there are two distinct functions. So one is forwarding and another one is routing. So before forwarding we have to complete routing. That's the main thing, because routing will take the decision. So that is our control plane task, that taking the decision which path will be most suitable for a specific packet. And once the decision is there, the decision will be written in a forwarding table like this. Like here we have a local forwarding table. Why local? Because this forwarding table is only applicable for this specific router. So in this way, for every single router there will be a separate forwarding table. So constructing this forwarding table and informing the router, like, look, this is your forwarding table, updating the forwarding table, that is part of the control plane task. So that is part of the control plane task, and if we divide in these two parts, then that is routing. Okay, so once that forwarding table is there, then when a packet arrives, just inspecting the header of the packet. Header means, since we are in the IP layer, that means header of the IP. So if it is IP version 4, then there should be IP version 4 header. If this is IP version 6, then there should be IP version 6 header. So inspecting or scanning the header, the router can take decision. So taking that decision and then actually forwarding the packet, that means taking this packet and forwarding this packet to the appropriate route. Say for example here 2, that is part of forwarding. That means that is part of data plane. So that's what we studied in the last lecture. So now we want to see what's inside a router. So first of all, a router is very, very complex if we compare with our CPU or with our own computers. So we are not going to study the details of the router, like what is the architecture or what types of hardware they use. We will just try to give you some high-level idea how a router, works and what do they have inside them. So here, this is a high-level view of a generic router architecture. So if you look at the left-hand side, you will see they are showing 3 kinds of boxes: green, then blue, then red. Similarly, in the output side, so left side is the input, right side is the output. There are similarly 3 types of boxes. And here we have said that every router should have a routing processor, and there should be some high speed switching fabric. High speed not, এটা ভুল হয়েছে, এখানে high speed হবে, high speed switching fabric. So we can divide the processor part, and that part is responsible for routing management control plane. So we can assume that this is kind of a CPU or central processing unit. So we have some processing power here, and this part is being implemented in software. So it operates in millisecond time frame. So since this is a software,
we have to understand that the speed of the software, there is some limitations. If you compare between software and hardware, the hardware is way beyond faster. So when you process inside your network card, then this is much faster. But if you copy the data from your network card and bring it to your memory and then process with the help of your CPU, then it's slower. আমাদের কাছে দুটো অপশন থাকতে পারে। ধরো সে ফর এক্সাম্পল এরর কন্ট্রোলের জন্য তুমি তোমার নেটওয়ার্ক কার্ডের ভিতরে থাকা অবস্থাতেই প্যাকেটটাকে ইন্সপেক্ট করতে পারো, তাহলে এটা হার্ডওয়্যারের ভিতরেই হবে, সেটা অনেক ফাস্ট হবে। আবার তুমি যদি বলো না আমি প্যাকেটটাকে আমার র্যামে নিয়ে আসবো, কারণ তোমার সিপিইউ যদি বা তোমার প্রসেসরকে যদি কাজ করাতে চাও তাহলে অবশ্যই সেটাকে আগে র্যামে আনতে হবে, মেমোরিতে আনতে হবে, তারপরে তুমি কাজ করবা, তাহলে সেটা অনেক স্লো হয়ে যাবে। ওকে, সো এইটা জাস্ট আমি একটা অ্যানালজি দিলাম আর কি। এখানে ব্যাপারটা সেরকম, আমার উপরের পার্টটা যে প্রসেসর, এটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা সফটওয়্যারের মতো কাজ করবে, সো ইট ওয়ার্কস ইন মিলি সেকেন্ড টাইম ফ্রেম। বাট দ্য লোয়ার পার্ট, দিস ইজ দ্য হাই স্পিড সুইচিং ফেব্রিক, it works inside hardware, so it can operate in nanosecond time frame. Now what are the meaning of these three boxes, the green, then blue, and then red? So here the green box is like, I will go back to that slide again. The green box, here also you can see three types of box, right? Green, then blue, then red. So the green box for the physical layer. So in the physical layer means these are bit level reception, so 0 and 1 are coming through some signals, and then hopefully you can recall 5 layers architecture, right? So we are inside a router. So if we go back here at the very beginning, then you can see inside a router you have only 3 layers: the network, then data link, then physical, right? All the routers here in the diagram, we can see they have 3 layers. All of them, they have 3 layers. So when a packet arrives at the router, then the router itself work in network layer. এটা আমি গতদিনও বলছিলাম, রাইট, যে রাউটারকে আমরা লেয়ার 3 ডিভাইস বলি, এবং নেটওয়ার্ক লেয়ার মানে আইপি লেয়ারটা হচ্ছে তার জন্য। তো সে ডেটা লিঙ্ক এবং ফিজিক্যাল এগুলো কিন্তু সে বুঝে না। তো কিন্তু ডেটা লিঙ্ক হচ্ছে গিয়ে তার হেডার বসায়, এটা আমি গতদিনও বলছি, রাইট। তাহলে নেটওয়ার্ক লেয়ার, তার বাইরে তোমার অবশ্যই একটা ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের হেডার থাকবে। তো নেটওয়ার্ক লেয়ার এই অংশটুকু নিয়ে ডিল করতে চাইলে এই হেডারটাকে তাকে বাদ দিতে হবে, মানে ডিক্যাপসুলেট করে সরাই ফেলতে হবে, স্ট্রিপ অফ করতে হবে, যেটাকে আমরা বলি আর কি, মানে খাম খুলে চিঠি বের করার মতো। তাহলে রাউটারের ভিতরে যে ঘটনাটা হয় সেটা হচ্ছে কি, এইভাবে করে প্যাকেটটা উপরের দিকে উঠে এবং এই 3টা লেয়ার উঠে, তার মানে ফিজিক্যাল, তারপর ডেটা লিঙ্ক, তারপর নেটওয়ার্ক, তারপর সে নেটওয়ার্কে প্রসেস করে টোরে আবার যখন সে প্যাকেটটাকে সেন্ড করে, তখন আবার হচ্ছে সে এই লেয়ারগুলা অ্যাড করে দেয়। লেয়ারগুলা তো আসলে না, কারণ ফিজিক্যালের জন্য কোনো হেডার লাগে না, ডেটা লিঙ্কের হেডারটাকে সে আবার অ্যাড করে দেয়। তার মানে জাস্ট ইনসাইড এ রাউটার একটা ডিক্যাপসুলেশন হয় প্রথমে, এই যখন উপরের দিকে উঠে। ডিক্যাপসুলেশন মানে হচ্ছে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারটাকে সে ডিলিট করে ফেলে, বাদ দিয়ে ফেলে, যাতে সে শুধু নেটওয়ার্ক লেয়ারটা এখন পেয়ে যায়। তারপর নেটওয়ার্ক লেয়ারটা নিয়ে সে প্রসেস করে, তার যা করার সে করে। এটা যখন বের হয়ে যেতে থাকে রাউটার থেকে, তখন সে আবার নতুন করে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারটাকে অ্যাড করে এবং তারপর ফিজিক্যালের মতো করে চলে যায়। ইজ দিস পার্ট ক্লিয়ার হোয়াট আই এম সেইং? মানে রাউটারটা, এই জিনিসটা আসলে পরের চ্যাপ্টারে ভালো মতো আছে, আমি জাস্ট এখানে আরেকটু ক্লিয়ারলি বলতেছি, নাহলে আমার এই ওই ছবিটা আমি বুঝাতে পারবো না কোনোভাবে। মানে রাউটার যেটা করে, সে হচ্ছে তার দরকার নেটওয়ার্ক লেয়ার, কারণ নেটওয়ার্ক লেয়ারের ভিতরে আইপি হেডার আছে, এবং ওই আইপি হেডার থেকে সে হচ্ছে গিয়ে এক্সট্রাক্ট করবে ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেসটা কি।
তো আইপির হেডারে যেতে গেলে তাকে তো আগে হচ্ছে এখানে ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের হেডার আছে, এই ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের হেডারটাকে তাকে রিমুভ করতে হয়, স্ট্রিপ অফ করতে হয়, তারপরে সে হচ্ছে গিয়ে এটাকে এইভাবে করে পাস করে দেয়। এখন আমি জানি না তোমরা কোনো রেসপন্ড করতেছো না, সো আই হ্যাভ নো আইডিয়া ওয়েদার ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর নট। এখন যদি রাউটারটা একটা বর্ডারে থাকে, মানে ধরো তোমার এখানে একটা নেটওয়ার্ক আছে, এখানে ধরো একটা বর্ডার আছে রাউটারটার, আর এইখানে ধরো আরেকটা নেটওয়ার্ক আছে এবং এখানে আরেকটা রাউটার আছে, and these two routers are connected. সো আমরা যেটা আমি একটু অ্যাডভান্স ডিসকাস করতেছি, এটা আমার পরের চ্যাপ্টারে বড় কথা ছিল। সো হোয়াট ইজ ডেটা লিঙ্ক লেয়ার? ডেটা লিঙ্ক লেয়ার ইজ ইয়োর লেয়ার উইদিন ইয়োর নেটওয়ার্ক, মানে তোমার নেটওয়ার্কটা কোন ধরনের কানেকশন দিয়ে বানানো, এটা কি ইথারনেট দিয়ে বানানো, অথবা এটা কি হচ্ছে তোমার কোনো অন্য ওই যে স্টার টপোলজি টপোলজি আরো অনেক রকমের আছে সেগুলো দিয়ে বানানো, কোন ধরনের ভাবে এটা বানানো, নাকি এটা ওয়াইফাই দিয়ে বানানো, হোয়াট এভার, এই নেটওয়ার্কটা কোন ধরনের কানেকশন দিয়ে এবং কোন ধরনের হার্ডওয়্যার দিয়ে বানানো, তার উপর বেস করে ডিসাইড হবে যে তোমার ডেটা লিঙ্ক লেয়ারটা কিরকম হবে। সো এই রাউটারটা দেখো একটা বর্ডারে আছে, মানে হচ্ছে গিয়ে এইদিকে একরকম, অথবা ধরো যদি আমি ছবিটা আরেকটু অন্যরকম করি, সে ধরো মাঝখানে একটা রাউটারকে আমি বসালাম, তাহলে মাঝখানে যে রাউটারটা আছে দ্যাট মিনস দিস ওয়ান, এটা দুইটা নেটওয়ার্ককে কানেক্ট করতেছে, ধরো এটা হচ্ছে N1 আর সে এটা হচ্ছে N2। এখন N1 আর N2 এই দুইটা নেটওয়ার্ক যদি ডিফারেন্ট ডেটা লিঙ্ক লেয়ার দরকার হয়, এটা কিন্তু হতে পারে যে N1 তার মতো করে তার নেটওয়ার্কটা বানাইছে, N2 তার মতো করে বানাইছে, এন্ড দে হ্যাভ ডিফারেন্ট ডেটা লিঙ্ক লেয়ার। তাহলে এই মাঝখানের যে রাউটারটা, তার লেফট সাইডের কানেকশন থেকে আসতেছে হচ্ছে গিয়ে N1 টাইপের ডেটা লিঙ্ক লেয়ার, আর এটা যখন সে N2 নেটওয়ার্কে পাঠাচ্ছে তখন তাকে নতুন আরেকটা হেডার বসাতে হবে, যে হেডারটা আসলে N1 টাইপের না, যে হেডারটা হচ্ছে N2 এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল। তাহলে এই যে আমরা ছবিটা এখানে উঠাইছি, তার মানে যখন এটা উপরের দিকে যাচ্ছে তখন সে যেই হেডারটাকে ডিলিট করছিল, স্ট্রিপ অফ করছিল, সেই হেডারটা ছিল অ্যাপ্লিকেবল ফর N1 নেটওয়ার্ক। আর এখন সে যখন নিচের দিকে নামবে, আমরা বুঝাচ্ছি মানে বের হয়ে যাচ্ছে যখন, তখন রাউটারটা যেই নতুন হেডারটা বসাচ্ছে সেই হেডারটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্লিকেবল ফর N2 নেটওয়ার্ক। এটাও হতে পারে যদি আমার একটা ওরকম বর্ডার রাউটার হয়। আর যদি তুমি একটা উইদিন এ নেটওয়ার্ক থাকো, তাহলে যেমন আমার এটার সমস্যা হবে না, তখন আমার দুইটা যেই ভাবে আমি প্যাকেটটা রিসিভ করছি, যেই ক্যাটাগরির যেই টাইপের ডেটা লিঙ্কের জন্য, আমি সেম নেটওয়ার্কের মধ্যেই আছি, সেই কারণে আমার হেডারের ভ্যালু ট্যালু চেঞ্জ হতে পারে, কোনো একটা জায়গাতে হপ টপ কাউন্ট কমতে পারে অর হোয়াট এভার, বাট বেসিক হেডারটা একই থাকবে। ওকে, সো এটা হচ্ছে কি আমার বেসিক আইডিয়া যে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার কি, যেন একদিন কোয়েশ্চেন করছিল আমাকে যে ডেটা লিঙ্ক লেয়ার জিনিসটা কি। তো এই ছবিটাই এখানে আসলে খুব অল্প বলছে, মানে ডিটেল বলে নাই, যেহেতু পরের চ্যাপ্টারে ডিটেইলে বলবে। সো দিস গ্রিন ইজ দিস স্যার গ্রিন। ওইখানে আগের ছবিতে স্যার মাঝখানে রাউটারটার হেডারটা কি হবে? কোন লেয়ারের কথা বলতেছো? স্যার ওই যে আগের ছবিটা স্যার মাঝখানে যে রাউটারটা ছিল, হ্যাঁ, স্যার মাঝখানে যে এখানে রাউটারটা ছিল সেটা অবশ্যই আইপিতে আছে, এদের সবার জন্য নেটওয়ার্ক লেয়ার সেম। আমি বলতেছিলাম ডেটা লিঙ্ক লেয়ারের কথাটা, মানে এই মাঝখানের যে রাউটারটা, এই রাউটারটাতে একটা প্যাকেট আসছে এখান থেকে, আবার সে এটাকে ফরওয়ার্ড করে এইদিকে পাঠাইছে, তাহলে তার ইনকামিং এবং আউটগোয়িং এই দুইটা প্যাকেটের একটা সেম প্যাকেটের কথাই যদি ধরো, সেই প্যাকেটটার ডেটা লিঙ্ক লেয়ারটা তাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে আউটগোয়িংটার জন্য, যেহেতু হ্যাঁ স্যার আউটগোয়িংটা এটি তো যাচ্ছে হচ্ছে স্যার এনটুতে। N1 থেকে N2 তে গেলে এটা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো হ্যাঁ, এখন স্যার যদি মাঝখানেরটার ক্ষেত্রে স্যার এখানে মানে ওর ওই মাঝখানের ক্ষেত্রে তো কিছু নেই, মাঝখানের ক্ষেত্রে সে প্রসেস করে ছেড়ে দিবে, মাঝখানে তো আমি এখন পড়াতে যাচ্ছি, আচ্ছা 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 স্যার। মাঝখানে আসলে আমি এখন আসতেছি। তার মানে যেই ছবিটা আমি এখানে ড্র করছি, সেই ছবিটা যদি তুমি চিন্তা করো তাহলে এরকম হতে পারে, এক্সট্রিম কেস, এক্সট্রিম না মানে এটা কমন কেসেও হতে পারে, যে তোমার এদিক থেকে যে প্যাকেটটা আসতেছে সেটা হচ্ছে N1 নেটওয়ার্ক লেয়ার নিয়ে আসতেছে। আই এম জাস্ট টকিং অ্যাবাউট দিস N1 নেটওয়ার্ক লেয়ারের কথা, অন্য কিছুর কথা কিন্তু আমি বলি নাই, হ্যাঁ, এই জাস্ট এই ব্লু লেয়ারটার কথা।
আর যে প্যাকেটটা আউটগোয়িং বের হয়ে যাচ্ছে সেইটা হয়তো N2 নেটওয়ার্ক লেয়ারের। তাহলে ওই জন্যই আমি ওই জাস্ট একটা নোট এখানে অ্যাড করছি যে might be different link layers on input and output side। তাহলে তখন তাকে সে জানে কিন্তু যে আমি যে নেটওয়ার্কের সাথে কানেক্টেড সেই রাউটার কোন নেটওয়ার্ক লেয়ার এক্সপেক্ট করতেছে। তাহলে তখন সে ওই নেটওয়ার্ক না, লিঙ্ক লেয়ারটা, তাহলে সে শুধু ওই লিঙ্ক লেয়ারটা মানে সেকেন্ড নিচ থেকে তোমার এই যে লিঙ্ক লেয়ারটা, শুধু লিঙ্ক লেয়ারটা সে হচ্ছে গিয়ে ওই করসপন্ডিং হেডার সে বসায় দিবে, মানে যেটা N2 এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল হেডার, N1 এর হেডারটা সে স্ট্রিপ অফ করবে। তো সবসময় এই কাজটা তাকে করতে হয়, মানে হচ্ছে যে এদিক থেকে যখন তার ইনকামিং ডাটা আসে তখন প্রথম গ্রিনটা হচ্ছে তার ফিজিক্যাল, তারপরটা হচ্ছে কি তার লিঙ্ক লেয়ার। তো সবসময় সে কিন্তু এই ব্লুর যে হেডারটা সেটাকে সে স্ট্রিপ অফ করে। ব্লু হেডারটা স্ট্রিপ অফ করলে তখন তার জন্য দুইটা পার্ট থাকে, একটা হচ্ছে গিয়ে আইপির হেডার আর আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আইপির পেলোড। তো এই যে আইপির হেডার অংশটা, এটাকে যদি আমি বলি আইপির হেডার, এই জায়গাটা থেকেই সে হচ্ছে ইন্সপেক্ট করে দেন সে ডিসিশন নেয় যে আমি ওই রাউটিংটা কিভাবে করে করব। তাহলে এই পার্টটাতে পৌঁছাতে গেলে মানে রেড অংশটাতে পৌঁছাতে গেলে তাকে অবশ্যই ব্লুর হেডারটাকে আগে স্ট্রিপ অফ, মানে একটা খামের ভিতরে যদি আমি তোমাকে ভরে কিছু দেই, তুমি খামের ভিতরে চিঠিটা যদি পড়তে চাও তাহলে অবশ্যই তো তোমাকে ওই এনভেলপটা ছিঁড়তে হবে, এনভেলপটা রিমুভ করতে হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি সেরকম। তুমি এনভেলপ রিমুভ করে পড়ে টরে আবার তুমি সিমিলারলি পোস্ট করতে চাচ্ছ, তাহলে তোমাকে নিশ্চয়ই আবার আরেকটা এনভেলপের মধ্যে সেটাকে ভরতে হবে। তার মানে যতবার সে রাউটার পাস করে ততবার হচ্ছে গিয়ে তার এই লিঙ্ক লেয়ার একবার স্ট্রিপ অফ হয়, লিঙ্ক লেয়ার আরেকবার বসানো হয়। এই ঘটনাটা ঘটতেই থাকে যতবার সে রাউটার পাস করে করে সে যায়। এই ছবিটা এখানে দেখানো হয়েছে এই যে জায়গাতে। সো গ্রিন হচ্ছে গিয়ে আমার ফিজিক্যাল লেয়ার which is my bit level reception and blue is my link layer protocol যেটা আমি রিসিভ করতেছি সেটার জন্য। ফর এক্সাম্পল ওরা বলছে ইথারনেট, এটা আমরা চ্যাপ্টার 5 এ এক্সপ্লেন করব যে লিঙ্ক লেয়ারের ভিতরে কি থাকে, তার জিনিসটা কি। আমরা এই বিষয়ে আর ডিসকাস করব না, এখন আমরা মেইন রাউটারে চলে আসতেছি। সো এখানে আমার হচ্ছে গিয়ে সুইচ ফেব্রিকে যাওয়ার আগে আমি এখানে একটা লুক আপ করবো। লুক আপটা কিভাবে করব, এটা হচ্ছে গিয়ে ইউজিং হেডার ফিল্ড ভ্যালুস look up output port using forwarding table in input port। এখানে হচ্ছে পোর্ট শব্দটা ইউজ করা হয়েছে, যেমন এই যে এখানেও বলা হয়েছে যে এগুলো হচ্ছে ইনপুট পোর্ট আর এগুলাকে বলা হয়েছে আউটপুট পোর্ট। এই পোর্ট মানে আমাদের ওই টিসিপি বা ইউডিপির পোর্ট নাম্বার না, টিসিপি ইউডিপির পোর্ট নাম্বারটা ছিল জাস্ট ফর সকেটের জন্য, রাইট, যে আমি একটা প্রসেসকে আলাদা করার জন্য। এই পোর্ট হচ্ছে যে আমরা বলি না যে এই তুমি এই ইনপুট পোর্টে লাগাও, এই ইউএসবি পোর্টে লাগাও, অথবা এখানে হচ্ছে তোমার এই মনিটর লাগানোর পোর্টটাতে দেখো আছে নাকি। দ্যাট মিনস ওই ফিজিক্যালি আমরা যে তারগুলা কানেক্ট করি এটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি সেই পোর্টের কথা এখানে বলা হয়েছে। এই পোর্টের সাথে আমার ওই সকেট প্রোগ্রামিং এর পোর্টের কোনো রিলেশন নাই। তো আমরা এইখানে লুক আপ করব, লুক আপ করে দেখব যে আমার হেডার ফিল্ডের মধ্যে কি ভ্যালু আছে, সেটার উপরে আমি বেস করে ডিসিশন নিব যে এটাকে আমি কোন আউটপুট পোর্টে পাঠাবো। আমি তো ইনকামিং পোর্টে পেলাম, এখন আমার অনেকগুলো আউটপুট পোর্ট থাকবে, তাহলে আমি সেই ডিসিশনটা এখানে নিব, নিয়ে তারপর আমি সেখানে তাকে ফরওয়ার্ড করব। সো আমার গোলটা কি, আমার গোল হচ্ছে গিয়ে কমপ্লিট ইনপুট পোর্ট প্রসেসিং এট লাইন স্পিড। এখানে লাইন স্পিড বলতে বোঝাচ্ছে ওই যে আমরা আগে বলে আসছি যে ন্যানো সেকেন্ডে আমরা কাজটা শেষ করতে চাই। সো এইখানে একটা কিউইং হতে পারে। এগেইন আমরা কিন্তু জাস্ট ইনপুটের মধ্যে আছি, এখন আউটপুটে আমরা যাই নাই, মানে আমরা জাস্ট লেফট সাইডে আছি এই ছবি। তো এই ইভেন এই ইনকামিং যে পোর্টগুলা, ইনপুট যে পোর্টগুলা, এখানেও কিউইং হতে পারে যদি তুমি অনেক প্যাকেট একবারে পেয়ে যাও কোনো একটা লাইনে, এবং এত ফাস্ট তুমি পাইছো যতগুলা তুমি ফাস্ট প্রসেস করতে পারতেছো না। সো কিউইং কখন হবে, ইফ ডেটাগ্রামস অ্যারাইভ ফাস্টার দেন ফরওয়ার্ডিং রেট ইনটু সুইচ ফেব্রিক। তো সুইচ ফেব্রিকটা কত বছর আগের বানানো, এটা কি 20 বছর আগের বানানো নাকি 2 বছর আগের বানানো, ডেফিনেটলি তার উপর বেস করে এটার একটা রেট আছে যে সে পার সেকেন্ড কয়টা করে ডেটাগ্রামকে প্রসেস করে সে ফরওয়ার্ড করে দিতে পারে। তো যদি কোনো কারণে অনেক বেশি ডেটাগ্রাম অ্যারাইভ করে কোনো একটা স্পেসিফিক ইনপুট পোর্টে, দেন দেয়ার মাইট বি কিউইং।
আচ্ছা, নেক্সট এখানে কি বলছে, ইউজিং হেডার ফিল্ড ভ্যালুজ দেন লুকআপ পোর্ট, যেটা আমরা আগের কথা বললাম। তারপর আমরা যেটা করব, আমরা দুইভাবে ডিসিশন নিতে পারি যে আমরা এই ফরওয়ার্ডিংটা কিভাবে করে করব। সো ফার আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে জাস্ট প্রথমটা, দ্যাট ইজ ফরওয়ার্ডিং উইল বি বেসড অন ডেস্টিনেশন অ্যাড্রেস। ওই যেমন আমি বলছিলাম যে ইফ ইউ অ্যারাইভ এট গুলশান 2, দেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টু ইউআইইউ, দেন বেসড অন ইউর ডেস্টিনেশন, যে তুমি ইউআইইউতে যেতে চাও অথবা তুমি আমেরিকান এমবাসিতে যেতে চাও, তাহলে সে কিন্তু তোমাকে একটা ডিরেকশন দেখা দিবে এবং তুমি ওই ডিরেকশনে চলে যাবা। তো তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে কোনো জায়গাতে গেলে যে তোমার ডেস্টিনেশন কি। তো একদম জেনেরিক যেটা ট্র্যাডিশনাল, সেটা হচ্ছে জাস্ট বেসড অন ইউর ডেস্টিনেশন ফরওয়ার্ড করা হবে, এবং তার মানে ফরওয়ার্ডিং এ শুধুমাত্র ডেস্টিনেশন আইপি অ্যাড্রেসকে কনসিডার করা হবে। ফরওয়ার্ডিং মাইট বি মোর জেনেরিক, যেখানে হচ্ছে গিয়ে শুধু তুমি আইপি অ্যাড্রেসকেই যে জিজ্ঞেস করবা তা না। এটা হতে পারে যে তোমার কিছু হায়ার প্রায়োরিটি প্যাকেজ থাকতে পারে, যে প্যাকেটগুলোকে মেবি একটা ডেস্টিনেশনে দুইভাবে পৌঁছানো যায়। সো তুমি জানো যে আমি নর্মালি এগুলাকে এই একটা পাথে পাঠাবো, আর যদি আমার কোনো হায়ার প্রায়োরিটি কিছু থাকে সেটাকে আমি আরেকটা পাথে পাঠাবো। সো হায়ার প্রায়োরিটি কি হতে পারে, সে ফর এক্সাম্পল তোমার নেটওয়ার্কটা মেনটেন করার জন্য আমাদের আলাদা একটা সেট প্রোটোকল থাকে, যারা নেটওয়ার্ক মনিটর করতে থাকে যে তোমার নেটওয়ার্কের হেলথ এখন কিরকম আছে, সবগুলা কানেকশন সেট আপ করা আছে নাকি। অথবা রাউটিং এর জন্য আলাদা কিছু কন্ট্রোল মেসেজ থাকে। আমরা তো রাউটিং করি নাই এখন, আমরা জাস্ট বলছি, ধরে নিছি যে এই সামহাউ এই টেবিলটা ক্যালকুলেট হয়ে গেছে, কিন্তু এই টেবিলটা যে ক্যালকুলেট হবে সেটার জন্য তো তাকে ইনফরমেশন দিতে হবে, সে আবার আমাকে কিছু ইনফরমেশন পাঠাবে। সো দেয়ার ইজ এ সেপারেট communication and those are known as control messages. তো এই রাউটিং প্রোটোকল এর জন্য আমাদের আবার আলাদা আরেক সেট মেসেজ থাকে, যেগুলো তারা এই রাউটারগুলোই কিন্তু এক্সচেঞ্জ করতে থাকে, যে মেসেজগুলো আলাদা আমার ডেটা ট্রান্সমিশনের মেসেজ না। তো ওগুলাকে সবসময় ধরা হয় হায়ার প্রায়োরিটি। মানে কাইন্ড অফ তুমি ধরতে পারো আমাদের মেশিনে যেরকম ওএস এর নিজস্ব কিছু প্রসেস থাকে আর ইউজার জেনারেটেড কিছু প্রসেস থাকে, এবং সবসময় ওএস এর প্রসেসগুলোর প্রায়োরিটি থাকে হাই আর ইউজার জেনারেটেড প্রসেসের প্রায়োরিটি থাকে লো। এখানেও সেরকম হতে পারে। তো সে তখন ওরকম ব্যবস্থা করতে পারে যে যদি ওরকম আমার কন্ট্রোলের জন্য মেসেজগুলো হয়, তখন আমি তাকে একটা স্পেশাল পাথে পাঠাবো। তো ওই কারণে আমার শুধু ডেস্টিনেশনের উপরে বেস না করে সাথে আমি আরো জিনিসও কনসিডার করতে পারি। আমি অন্য হেডার থেকেও, মানে ওই আইপি হেডারের ভিতরে আরো অনেক ভ্যালু থাকে, ধরো পোর্ট নাম্বার থাকে এর পরে টিসিপি-তে, তো ওগুলা ইন্সপেক্ট করেও আমি ডিসিশন নিতে পারি যে আমি আসলে কি করব। বা এরকমও হতে পারে যে আমার রিয়েল টাইম ডেটার জন্য আমি আলাদাভাবে ডিল করব, ঠিক আছে। তো বা যদি আমার ইমেইল হয় তাহলে তাকে আমি লোয়ার প্রায়োরিটি দিব। তো এই জিনিসগুলো হতে পারে, এটা ওয়ান অফ দ্য ওয়েজ হতে পারে। সো মোর একদম ট্র্যাডিশনাল হচ্ছে শুধু ডেস্টিনেশন, কিন্তু এখন আরো সফিস্টিকেটেড আসছে, মানে লুকআপের জন্য আরো মেথড আসছে। এখন যদি আমরা নর্মাল ডেস্টিনেশন বেস ফরওয়ার্ডিং দেখি, সো ডেস্টিনেশন বেস ফরওয়ার্ডিং দেখো, আমি যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি যে গুলশান 2 তে এসে তুমি যদি ইউআইইউ বলো, আবার যদি তুমি আমেরিকান এমবাসি বলো, ফর বোথ ডেস্টিনেশনস তুমি কিন্তু একই দিকে যাবা। এখন তোমাকে যদি সবগুলো আলাদা আলাদা করে মনে করে বসে রাখতে হয়, তার মানে তোমার যত রকম আইপি হতে পারে সব আইপি অ্যাড্রেসের জন্য যদি তুমি টেবিল বানায় রাখো, তাহলে তোমার এই টেবিলটা একটা ভয়ঙ্কর সাইজ হয়ে যাবে। এই টেবিলগুলা, কারণ ওয়ার্ল্ডে যত রকম আইপি অ্যাড্রেস আছে সবগুলো আইপি অ্যাড্রেসকে তোমার রাখতে হবে, যে তাহলে এই আইপি অ্যাড্রেস পেলে তুমি তাকে কোথায় ফরওয়ার্ড করবা। তাহলে তোমার লেফট সাইডের কলামে থাকবে অল আইপি অ্যাড্রেসেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এন্ড রাইট সাইডের কলামে থাকবে যে তোমার কোন ইন্টারফেস আছে। কিন্তু এখানে প্রচুর কমন থাকবে, ঠিক যেরকম করে যে আমি একটা কমন বললাম যে ইউআইইউ, আর যদি হয় হচ্ছে গিয়ে তোমার কেউ এসে বললাম আমি ইউআই যেতে চাই, আর কেউ এসে বললাম আমি ইউনাইটেড সিটি যেতে চাই, অল কিন্তু সেম, রাইট। মোরওভার ইউনাইটেড সিটি হচ্ছে মোর জেনেরিক ইউআইইউ থেকেও। তাহলে
কেউ যদি এসে বলে হচ্ছে যে আমি ওই যে আমাদের এখানে যে ফুড কোর্ট হয়েছে ওখানে আমি যেতে চাই, সেটাও কিন্তু সেম একই ডিরেকশনে। সো সেটা না করে এই জন্য তারা যেটা করে, তারা একটা রেঞ্জ অফ আইপি অ্যাড্রেস রাখে যাতে তাদের কাজটা সহজ হয়। রেঞ্জ অফ আইপি অ্যাড্রেস মানে কি, আসলে খুব সহজ কথায় তারা নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস রাখে। আই থিঙ্ক তোমাদের ল্যাবে এগুলা করানো হয়েছে, ওই যে ইয়ে দিয়ে একটা নেটওয়ার্কের ভিতরে যে অ্যাড্রেস গুলা থাকে ওই সাবনেটিং করানো হয়েছে নিশ্চয়ই, রাইট ল্যাবে? তো সেই সাবনেটিং নিশ্চয়ই তুমি থেকে বলছি যে ওই যে একটা সাবনেটের বা নেটওয়ার্কের অ্যাড্রেস। তো এখানেও তারা সেই কাজটা করে, তারা হচ্ছে একটা স্পেসিফিক আইপি অ্যাড্রেস না রেখে টেবিলের ভিতরে একটা রেঞ্জ রাখে। ফর এক্সাম্পল এখানে দেখো উপরে একটা আইপি অ্যাড্রেস আছে, থ্রু নিচে আরেকটা আইপি অ্যাড্রেস আছে, এটা হচ্ছে আইপি ভার্সন 4 এর অ্যাড্রেস, রাইট? দিস ইজ এ 32-bit IP addresses. So if you compare these two IP addresses, then you will see this part is common for both of them. Similarly, this part is common for both of them. So inside the table, তারা এরকম এত থ্রু এত এইভাবে না লিখে শুধু কমন পার্টটাকে রেখে বাকি অংশটাকে তারা অ্যাস্টারিক বসায় রাখে। সো ওই যেই পার্টটুকু আমরা কমন বলছিলাম, দেখো ওই 10 পর্যন্ত 00010, সো হিয়ার অলসো 00010, এইভাবে করে তারা একটা টেবিল বানায় রাখে। দেন whenever a new packet arrives, they compare the destination address, a DA মানে হচ্ছে destination address of that new packet with these entries. এখন এই কম্পারিজনে এসে এরকম হতেই পারে যে অনেকের সাথেই তোমার ম্যাচ করে যাচ্ছে, তখন তুমি অবশ্যই লংগেস্ট অ্যাড্রেস প্রেফিক্স এই জিনিসটাকে নিবা। লংগেস্ট অ্যাড্রেস প্রেফিক্স মানে লংগেস্ট মানে তো বোঝা যাচ্ছে সবচেয়ে বড়, যে সবচেয়ে লং যে অংশটা। অ্যাড্রেস প্রেফিক্স মানে হচ্ছে প্রিফিক্স, মানে প্রথম অংশটা অ্যাড্রেসের। তো তুমি ম্যাচ করানোর চেষ্টা করবা যে এই তিনজনের সাথে, ধরো ফর এক্সাম্পল তোমার সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কার সাথে হচ্ছে বিট ম্যাচ করে। সে ফর দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল তোমার কার সাথে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ করে? তোমার এখানে আছে হচ্ছে কি 000 তারপরে 10। কেউ একজন বলো তাহলে কার সাথে ম্যাচ করলো তোমার এখানে? এই তিনটে অ্যাড্রেসের মধ্যে কোনটায় ম্যাচ করে? তোমার যদি ক্লাসে এসে শুধু বসে থাকো, কোনো পার্টিসিপেট না করো, তাহলে আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে তোমাদেরকে ছেড়ে দিই। প্রথম অ্যাড্রেসের সাথে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ করে। আর এর পরেরটা কার সাথে ম্যাচ করে? থার্ডটার সাথে কি লংগেস্ট প্রেফিক্স? নো, সেকেন্ডটার সাথে। এটি লংগেস্ট প্রেফিক্স এর মানে হচ্ছে এইটা, দেখো যে এই পুরো অংশটুকু আপ টু দিস পার্ট ম্যাচ করে গেছে। তুমি যদি বলো থার্ডটার সাথে কি ম্যাচ করে নাই, অবশ্যই করছে, কারণ থার্ডটায় এখানে তো অ্যাস্টারিক দেওয়া, তার মানে ইট মাইট বি আইদার 0 or 1, ওয়াইল্ড কার্ড যেটাকে আমরা বলি, তাহলে অবশ্যই থার্ডটার সাথেও ম্যাচ করছে। কিন্তু লংগেস্ট প্রেফিক্স হুবহু ম্যাচ করে গেছে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে গিয়ে সেকেন্ডটার সাথে। দ্যাটস ওয়াই এই ক্ষেত্রে কি স্যার আমরা লংগেস্ট মানে স্যার সবচেয়ে যেটার সাথে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ করবে ওইটাই প্রেফার করব। এক্স্যাক্টলি, সেটাই হচ্ছে সেই লংগেস্ট অ্যাড্রেস প্রেফিক্স, সেটা আমরা প্রেফার করব। তো সেই কারণে আমরা প্রথমটার জন্য আমাদের আউটপুট হবে হচ্ছে গিয়ে 0, আর সেকেন্ডটার জন্য আমাদের আউটপুট হবে 1। আমি হচ্ছে যে লিংক ইন্টারফেসের কথা বলতেছি, যেখানে লিংক ইন্টারফেস দিছে যে সেটা। ওকে, এন্ড অ্যানাদার থিং ইজ দেয়ার ইজ এ ডিফল্ট, এই যে আদারওয়াইজ, ওই যেটা জাস্ট আমাদের অনেকটা কাইন্ড অফ সুইচ কেসের মতো আর কি, বুঝছো? তো এখানে আদারওয়াইজ বলছে হচ্ছে ডিফল্ট যেটা সেটা হচ্ছে 3। দ্যাট মিনস যদি কোনোটার সাথে সামহাউ কোনো কারণে ম্যাচ না করে, দেন এটা কোনো একটা ডিফল্ট পাথ দিয়ে রাখছে, সেই 3 তে তুমি এটাকে পাঠিয়ে দিবা। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে আমরা হচ্ছে এই রাউটারের ইয়েটাকে ম্যাচ করি। নাও কাম টু সুইচিং ফেব্রিক্স। তাহলে এখন আমরা এখানে দেখলাম যে কিভাবে করে আমরা ম্যাচ করাই। ম্যাচ করানোর পর এই সুইচের ভিতরে এই যে আমরা হাই স্পিড সুইচ ফেব্রিক্স বলছি, সো হোয়াট ডু উই হ্যাভ
inside here? What are the technologies? এটার ভিতরে আমরা কিভাবে করে এই ফেব্রিকটা বানাতে পারি। নাও এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো যে তুমি এট এ মোমেন্ট, যে কোনো একটা মোমেন্টে এখানে অবশ্যই এরকম হতেই পারে যে তোমার মাল্টিপল ইনপুট পোর্টে তোমার হচ্ছে গিয়ে ডেটাগ্রাম চলে আসছে। এখানে তোমার ধরো কয়টা ইনপুট পোর্ট থাকে, সে 1000 ইনপুট পোর্ট থাকে, অর মেবি 100 ইনপুট পোর্ট থাকে, অথবা আরো কমও থাকতে পারে, 5-6টাও থাকতে পারে। এখন যতগুলাই থাকুক, তোমার এই ইনপুট পোর্টে এইরকম আমার হতেই পারে যে আমার মাল্টিপল প্যাকেট রেডি চলে আসছে, অথবা আমি একটাকে সার্ভ করতেছি ওই মুহূর্তে আরো কয়েকটা চলে আসছে। সো কোয়েশ্চেন ইজ, ক্যান আই সার্ভ ইন প্যারালাল? যদি সেটা না হয়, যদি আমি একটা একটা করে প্যাকেটকে চেক করি আর প্রসেস করি, চেক করি আর প্রসেস করি, তাহলে কিন্তু আমি কখনোই একটা সার্টেন স্পিডের বেশি উঠতে পারবো না। ওই যেটাকে আমি রেট বলছি, সেই রেট আমার কখনোই সার্টেন, এই যে ফরওয়ার্ডিং রেট, সেই ফরওয়ার্ডিং রেট কখনোই আমি একটা সার্টেন ভ্যালুর বেশি যেতে পারবো না। সো ওই প্যারালালিজমটা আমরা কিভাবে করে আনতে পারি? তাহলে ফার্স্ট আমরা যেটা দেখতেছি সেটা হচ্ছে একদম লেফট সাইডে, এটা হচ্ছে মেমোরি। আচ্ছা, তার আগে বলি দেখি এরা কি বলছে। তো সুইচিং ফেব্রিক্স এর জন্য জিনিসটা কি, ট্রান্সফার প্যাকেট ফ্রম ইনপুট বাফার টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আউটপুট বাফার। দেখো সব জায়গায় বাফার শব্দটা ইউজ করছে। বাফার মানে কি, যে কিউ। তার মানে তোমার এই প্রত্যেকটা ইনপুট লাইনের সাথে কিউ আছে, প্রত্যেকটা আউটপুট লাইনে কিউ আছে। তার মানে তুমি ইনপুটের কিউ থেকে এটাকে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আউটপুটের কিউতে ট্রান্সফার করবা। So switching rate মানে কি? Switching rate means rate at which packets can be transferred from inputs to outputs. So often measured as multiple of input-output line rate. অথবা n ইনপুট বলছে। আচ্ছা, এটাকে জাস্ট আমরা ইগনোর করি, কারণ আমরা এখানে ওইটার ভিতরে ঢুকতেছি না যে সংখ্যা দিয়ে সুইচিং রেট কিভাবে করে ক্যালকুলেট করা যায়। জাস্ট এটাকে আমরা বাদ দিই। আমরা জাস্ট ধরে নেই যে সুইচিং রেট বলতে আমরা বুঝাচ্ছি জাস্ট সিম্পল, ধরো যে তুমি ইন এভরি সেকেন্ড how many packets you can transfer from input buffer to output buffer. So there are 3 types of switching fabrics. নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো যে বাম দিকেরটা হচ্ছে একদম পুরানো, আর ডান দিকেরটা হচ্ছে সেই তুলনায় রিলেটিভলি বেটার। তো বাম সাইডের যেটা, সেটাকে আমরা বলতেছি মেমোরি বেসড যদি তোমার সুইচিংটা হয়। So these are known as first generation routers. অনেক পুরানো রাউটার গুলোর কথা বলা হচ্ছে আর কি। So they are traditional computers with switching under direct control of CPU. So traditional যে তোমার ধর আমাদের যে কম্পিউটার, এখানে যখন তুমি একটা ইউএসবি কানেক্ট করো, তুমি ধরো ইউএসবি থেকে একটা ডেটা তোমার হার্ড ডিস্কে কপি করতে চাচ্ছ। সো ইউএসবি ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ, এটা তো র্যাম না, রাইট? এটা মেমোরি না, এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ স্টোরেজ। নিশ্চয়ই তোমরা স্টোরেজ আর মেমোরির ডিফারেন্সটা বুঝো। স্টোরেজ মানে যেখানে তুমি জাস্ট রেখে দাও পার্মানেন্টলি, আর মেমোরি হচ্ছে তুমি এনে রান করাও, সিপিইউ যেখান থেকে ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারে। স্টোরেজ থেকে কিন্তু সরাসরি সিপিইউ কোনো কিছু অ্যাক্সেস করতে পারে না, হার্ড ডিস্ক থেকে সরাসরি কোনো কিছু সিপিইউ অ্যাক্সেস করতে পারে না। সেটাকে আগে হার্ড ডিস্ক থেকে র্যামে আনতে হয়, তারপর সে র্যামে রাখা অবস্থায় সে অ্যাক্সেস করতে পারে, প্রসেস করতে পারে। তো একইভাবে তুমি যখন ইউএসবি থেকে হার্ড ডিস্কে কপি করো, ইট নেভার হ্যাপেন্স যে তুমি সরাসরি ইউএসবি থেকে একটা প্যাকেট নিয়ে হার্ড ডিস্কের মধ্যে ডাম্প করে দাও। ইট অলওয়েজ গোজ থ্রু ইয়োর মেমোরি, অথবা ইট গোজ থ্রু সাম, তোমার হয়তো ওই যে রেজিস্টার আছে, সেই রেজিস্টারের মাধ্যমে যায়। মোট কথা একটা থার্ড টেম্পোরারি কারো কাছে সে আসে, সেখান থেকে হচ্ছে হার্ড ডিস্কে যায়। এখানেও ব্যাপারটা সেরকম বলছে, তোমার ইনপুট পোর্ট থেকে প্যাকেট যেটা হয় কপিড টু সিস্টেমস মেমোরি। তার মানে এই ইনপুট পোর্ট থেকে ফর এক্সাম্পল ইথারনেট, তোমার এই যে গ্রিন প্যাকেটটা আসছে সেটা হচ্ছে মেমোরিতে আসবে। তাহলে বাসের মধ্যে তুমি কয়বার রাখলা? একবার কিন্তু তুমি বাসের মধ্যে রাখছো, এই নিচেরটাকে বলছে সিস্টেম বাস। সো তুমি একবার এখান থেকে মেমোরিতে কপি করছো, তার মানে এটা একবার বাস ট্রাভেল করে ফেলছে। এই যে বাসে রাখলা, বাস থেকে পড়া হলো, পুরাটাই ইট টেক সাম টাইম। দেন এটা আবার মেমোরি থেকে আবার থ্রু দ্য সিস্টেম বাস এটা হচ্ছে আউটপুট পোর্টে যাবে। তাহলে এটা অলওয়েজ 2 বাস ক্রসিংস পার ডেটাগ্রাম। সো স্পিড ইজ লিমিটেড বাই মেমোরি ব্যান্ডউইথ, যে তুমি কত গিগাবাইট বা কত মেগাবাইট ডেটা মেমোরিতে তুমি রাখতে পারবা, আবার মেমোরি থেকে তুমি এটাকে
ওই আউটপুট পোর্টে পাঠাতে পারবা। তার মানে মেমোরিতে অ্যাক্সেস করার তোমার স্পিডটা কত, মেমোরিতে রিড করার এবং রাইট করার, কারণ তোমাকে এখানে দুইটাই করতে হচ্ছে, রাইটও করতে হচ্ছে মেমোরিতে, আবার রিডও করতে হচ্ছে। তো এই পুরা জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে সে তোমাকে স্লো ডাউন করে দিবে। এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট জেনারেশন রাউটার। আর কয়টা প্যাকেট সে এট এ টাইম ডিল করতে পারবে এখানে? এই যে তুমি মেমোরিতে রাইট করবা বা মেমোরি থেকে রিড করবা, তাহলে কয়জন এট এ টাইম, কয়টা প্যাকেট, হাউ মেনি প্যাকেটস ইউ ক্যান ডিল সাইমালটেনিয়াসলি। সো ইট ডিপেন্ডস অন তুমি মেমোরিতে সাইমালটেনিয়াসলি কতজন রাইট করতে পারে। তো মেমোরিতে যেহেতু এটা শেয়ার্ড, রাইট, এটা র্যাম কমন মেমোরি, সেখানে একজনের বেশি রাইট করতে পারে না। তুমি যদি দুইটা ইউএসবি ড্রাইভ লাগাও, তুমি দুইটা ইউএসবি থেকে তোমার দেখে মনে হবে যে তুমি একই সাথে র্যামে ট্রান্সফার করতেছো, আসলে ইট ডাজ নট হ্যাপেন লাইক দ্যাট। ওখানে একটা সুইচিং হতে থাকে, সবসময় চেঞ্জ হতে থাকে, মানে সিপিইউ একবার এর কাছ থেকে পড়ে, একবার ওর কাছ থেকে পড়ে, একবার এর কাছ থেকে পড়ে, একবার ওর কাছ থেকে পড়ে। লেখার সময় সে একবারে এট এ টাইম একবারই সে লিখতে পারে, সাইমালটেনিয়াসলি সে লিখতে পারে না, সে এত ফাস্ট কাজ করে। সো ইট মানে সিমস টু আস, আমরা মনে করি যে সে একই সাথে রাইট করছে, কিন্তু একই সাথে সে রাইট করতে পারে না। সেইখানেও ব্যাপারটা তাই। তো সেই কারণে সে তুমি দুইটা প্যাকেটকে এট এ টাইম তুমি ইনপুট থেকে আউটপুটে ট্রান্সফার করতে পারবে না, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ওয়ান বাই ওয়ান। তো এটা হচ্ছে কি অনেক পুরানো যে টেকনিক সেটা। So how can we improve this technique? ইমপ্রুভমেন্টের জন্য একটা ওয়ে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা বাস মাঝখানে কমন করে সবার জন্য কানেক্ট করে দিতে পারি। তো বাস নিশ্চয়ই, বাস মানে বুঝছো, বাস বলতে বোঝায় যে যখন তোমার এরকম একটা কমন শেয়ার্ড লাইন থাকবে এবং যেটার সাথে অনেকে এট এ টাইম কানেক্টেড হবে। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ বাস। এখানে যেটা হয় যে কেউ যদি একজন ডেটা সেন্ড করে, তাহলে সেই ডেটাটা সবার কাছে যায়। তুমি শুধু একজনের জন্য ডেটা সেন্ড করতে পারো না, যে কেউই চাইলে এই ডেটাটা দেখতে পারে। Why? Because a single bus is being shared among all of them. এই যে রেড মাঝখানে যে বাসটা দেখাইছে, এটা কমন সবার জন্য। So datagram from input port memory to output port memory via a shared bus, এই shared হচ্ছে সবার সাথে শেয়ার। সো বাসে যেটা হয়, যখনই তুমি এরকম শেয়ার্ড একটা বাস বানাবা, ফার্স্ট অফ অল এখানে ইমপ্রুভমেন্টটা কি? ফার্স্ট ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে যে তোমার ওই টু বাস ক্রসিং এর আর দরকার নাই, ইউ জাস্ট নিড ওয়ান বাস ক্রসিং। কারণ তুমি তো বাসটার মধ্যে রেখে দিচ্ছ, সেখান থেকে সরাসরি আরেকজন পড়ে নিচ্ছে, এখানে মাঝখানে কোনো মেমোরিও নাই। মেমোরিতে রিড করা, রাইট করার যে তোমার টাইমটা দরকার ছিল, সেগুলোরও কোনো দরকার নেই। জাস্ট ডিরেক্টলি ইউ আর পুটিং ইট অন দ্য বাস and someone is reading from the bus directly. But the problem is bus contention. Contention শব্দটা বলতে বোঝায় যে যখন at a time multiple কি বলবো পার্টি কোন একটা জিনিসের জন্য কম্পিট করে, কম্পিটিশন করতেছে, আমারও দরকার তোমারও দরকার, এটা টানাটানি পড়ে গেছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ বাস কন্টেনশন। তো এখানে যেহেতু একটা সিঙ্গেল বাসে অনেকে একসাথে রাইট করতে চাচ্ছে, অনেকে রিড করতে চাচ্ছে, what happens if two of them write simultaneously? They cannot do that. এটা মনে রাখবা যে একজনই শুধু রাইট করতে পারবে। তো একজন রাইট করা অবস্থায় অন্য যারা রেডি হয়ে যাবে তাদেরকে এরপরে কে রাইট করবে, ওই জন্যই বলছে কন্টেনশনের কথাটা। স্যার হ্যাঁ বলো। এটা কি থ্রেডের মতো যে হচ্ছে যে মানে স্লিপে পাঠিয়ে দিবে, বাকিগুলো একটা রিসিভ করে বাকিগুলো স্লিপ করে দিবে? এটা থ্রেডেও একটা কন্টেনশন হয়। থ্রেডের কন্টেনশনটা হয় হচ্ছে গিয়ে থ্রেডগুলা কম্পিটিশন করতেছে সিপিইউ কে পাওয়ার জন্য। যেই থ্রেড যখন সিপিইউ কে পেয়ে যাবে সে তখন হচ্ছে কি রান করবে, অন্যরা আবার ওয়েটিং এ আছে। ঘটনাটা একই, তুমি যেটা বলছো মানে ওই কন্টেনশনের আইডিয়াটা সেম। ওইখানে কন্টেনশনটা হচ্ছে কিসের জন্য? সিপিইউ কে পাওয়ার জন্য, যে সিপিইউ কে আমি এখন যদি পাই তাহলে আমি আমার থ্রেডটা রান করাতে পারবো, অন্য থ্রেডগুলো সব ওয়েটিং এ আছে। সিপিইউ আবার এই থ্রেড থেকে সুইচ করে আরেকটা থ্রেডে চলে যাবে, তখন আবার এই থ্রেডটা চলে যাবে ওয়েটিং এ, আর যার কাছে যাবে সে তখন রান করবে। এখানে কন্টেনশনটা হচ্ছে এই বাসটা ফ্রি পাওয়ার জন্য।
যে বাসটা যখন আমি ফ্রি পাবো তখনই আমি হচ্ছে সেন্ড করতে পারবো। সো এই কারণে এখানে একটা লিমিটেশন চলে আসে স্পিডে, বাট স্টিল দিস মেথড ইজ বেটার দেন মেমোরি। তার কারণ হচ্ছে মেমোরি অনেক স্লো, মেমোরিতে রাইট করা রিড করা অনেক স্লো, আর এখানে জাস্ট বাসের মধ্যে রেখে দিলেই আরেকজন সরাসরি পড়ে ফেলতে পারতেছে। কিন্তু স্টিল এখানেও একই প্রবলেম যে এট এ টাইম দুইজন সেন্ড করতে পারবে না, যেহেতু এট এ টাইম দুইজন বাসের মধ্যে রাইট করতে পারবে না। ওকে, বাট দিস ইজ অ্যান অ্যাডভান্সমেন্ট ইফ ইউ কম্পেয়ার উইথ দ্য মেমোরি বেসড সুইচিং, তার থেকে বেটার। এন্ড অ্যানাদার থিং ইজ, এখানে তারা যেটা করে তারা বলে দেয় যে ধরো এখানে যেমন ছবিতে দেখাইছে যে এটা হচ্ছে গিয়ে এটার জন্য, যদি সবার একটা নাম্বার থাকে রাইট, সে এটা হচ্ছে সে 0, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, একইভাবে ধরো এটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2। তাহলে এই 0 ইনপুট যখন একটা প্যাকেটকে এখানে রাখতেছে, মানে ডেটাগ্রামকে রাখতেছে, সে তখন বলে দেয় যে দিস ইজ ফর 1। এটা কার জন্য তাকে বলে দিতে হবে, না হলে তো কিভাবে বুঝবে যে এটা 0 এর জন্য না 2 এর জন্য। তো এটা তারা একটা এক্সট্রা জিনিস অ্যাড করে যে ওকে দিস প্যাকেট ইজ ফর 1। তাহলে যদিও 0 এবং 2 তারা এটা দেখতে পায়, দে ডোন্ট কপি, তার কারণ হচ্ছে তারা জানে যে এটা আমাদের জন্য না, এটা হচ্ছে 1 এর জন্য। 1 হচ্ছে গিয়ে ডেটাগ্রামটা এখান থেকে কপি করে নেয়। ওকে, সো এবং বাসে কিভাবে করে এটা কাজ করবে, এটা ভেরি ওল্ড টেকনোলজি, এবং এটা ওই বাসের কন্টেনশন কিভাবে সলভ করবে এটা হচ্ছে তারা সবাই জানে যে কিভাবে করে বুঝবে যে এখন বাস ফ্রি আছে নাকি, এখন কি কেউ বাসে পাঠাচ্ছে নাকি। ওইটা হচ্ছে ওই যে ওরা ভোল্টেজ লেভেলের চেঞ্জ দেখে বুঝতে পারে। এটা কি দিস ইজ দেয়ার আর সাম ওয়েল নোন সলিউশন ফর দিস। যদি তোমাদের মনে হয় যে এটা কিভাবে হবে, কিভাবে করে তারা সেন্স করে বুঝবে যে এখন বাস খালি আছে নাকি, এটা বোঝার আর কি তাদের জন্য টেকনিক আছে। তারা ওই সিগন্যালের ভোল্টেজ লেভেল দেখে এটা তারা বুঝতে পারে। Now, there is a even better solution which is known as switching via interconnection network. So interconnection network এ আমরা ওই বাসটাকে ইউজ করছি, but now we have a grid type connection. So to overcome bus bandwidth limitations, এখানে যেটা করা হয়েছে নেটওয়ার্ক ক্রস বার করা হয়েছে। ক্রস বার করা হয়েছে কাদের সাথে? আদার ইন্টারকানেকশন নেটস। তো এখানে দুই রকমের ইন্টারাকশনের কথা বলছে, একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল বাস ইন্টারাক্ট, হরিজন্টাল বাস এট এ ক্রস পয়েন্ট। তার মানে তুমি যখন এই যে সুইচগুলা, যে এখানে মনে রাখবা যে এই সুইচ যেগুলা, যে ক্রস পয়েন্টগুলা although it looks like all of them are connected, দেখে মনে হচ্ছে যে তারা সবসময় সবাই কানেক্টেড অবস্থায় আছে, সেটা কিন্তু আসলে না। এই সুইচগুলা ক্যান বি ওপেনড অর ক্লোজড। তার মানে এই যে ইন্টারকানেকশনটা আমরা বলছি, এইটাকে তুমি ওপেনও করতে পারবা, তুমি ক্লোজও করতে পারবা বাই দ্য সুইচ ফেব্রিক কন্ট্রোলার। সো এই 0 নাম্বার যদি 1 নাম্বারকে একটা ডেটাগ্রাম পাঠাতে চায়, তাহলে 0-1 এর যে ক্রস পয়েন্টটা, তার মানে এই ক্রস পয়েন্টটাকে ওই সুইচ ফেব্রিক কন্ট্রোলার উইল ক্লোজ দি সুইচ। তাহলে হবে কি, বাকিরা কেউ কিন্তু এটা রিসিভও করতেছে না। কেননা এই ছবি দেখে ফার্স্টে আমিও কনফিউজড হয়ে গেছিলাম যে এটা দেখে তো মনে হচ্ছে যে আমি যখন পাঠাবো তখন অটোমেটিক্যালি 0, 1, 2 সবাই পেয়ে যাবে, মানে 0ও পাবে, এই 1ও পেয়ে যাবে, এই 2ও পেয়ে যাবে, তাহলে লাভটা কি হলো? ইটস নট লাইক দ্যাট। তুমি যখন 0 থেকে 1-এ পাঠাবা, তুমি শুধুমাত্র এই ক্রসটাকে তুমি সুইচ অন করবা, সফটওয়্যার দিয়ে তুমি করতে পারবা, বা ওই সফটওয়্যার দিয়ে তো না, মানে ওই সুইচ ফেব্রিক কন্ট্রোলার দিয়ে তুমি করতে পারবা। তাহলে সে এটাকে কানেক্ট করবে, করে তারপরে সে থেকে ডেটা পাঠাবে। দ্যাট মিনস at the same time 2 can send something to 0 also. তখন তাহলে তাকে কি করতে হবে? তাকে এই ইন্টারকানেক্টটাকে তার অন করতে হবে। তার মানে আমরা প্যারালাল 0 কেও ডেটা পাঠাচ্ছি, 1 কেও পাঠাচ্ছি। What you cannot do সেটা হচ্ছে 0 যখন 1 কে পাঠাচ্ছে তখন কিন্তু আর কেউ 1 কে পাঠাতে পারবে না। That means you cannot send at a time to
to the same output port. কারণ সে তো হচ্ছে কি তুমি তো এই বাসটা কানেক্ট করে এখন তাকে অকুপাই করে ফেলছো, তাহলে ওই একই বাসে তুমি হচ্ছে কি আবার নতুন ডেটা রাখতে পারবা না। সো ইউ হ্যাভ টু ওয়েট, আরেকজন শেষ করবে, তারপর হচ্ছে তুমি ওখানে পাঠাতে পারবা। বাট স্টিল দেয়ার ইজ এ ভেরি গুড নাম্বার অফ প্যারালালাইজেশন। তুমি প্যারালাল একসাথে অনেকগুলা প্যাকেটই তুমি পাঠাতে পারবা। স্যার ইয়েস স্যার, 0 যেখানে 1 কে দিচ্ছে তখন কি আমি হ্যাঁ 2 থেকে 0 তে পাঠাতে পারবো? আচ্ছা, 0 যখন 1 কে দিচ্ছে তখন তুমি 2 থেকে 0 তে হ্যাঁ পাঠাতে পারবা। তার কারণ হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ আলাদা দুইটা পাথ ক্রিয়েট হবে। একটা পাথ হবে এইরকম আর একটা পাথ হবে এইরকম, দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট। স্যার এই নিচের 0টা না, যে উপরের 0, বাম পাশের। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তাহলে ওই যে পেনটার কালারটা চেঞ্জ করি, দেন ওকে বলো তুমি 0 থেকে কোথায় পাঠাবা? উপরের 0 থেকে। স্যার 1 এ পাঠাবো, আর আচ্ছা তাহলে আর 0 হচ্ছে, থেকে 1 এ আমি এই পাথে পাঠাচ্ছি। জি স্যার, আর আরটা হচ্ছে স্যার বাম পাশে 2 থেকে আবার হ্যাঁ উপরের 2টাতে, 2 থেকে 2 তে, 2 থেকে 0 তে। 2 থেকে 0 তে, হ্যাঁ ওয়াই নট, কারণ দুটো তো সম্পূর্ণ আলাদা প্যারালাল পাথ, এই পাথের সাথে এই স্যার পাথের কোনো নিচের সম্পর্ক নেই। 0টা না, মানে যদি আমি উপরের 0টাতে পাঠাতে চাই, মানে যেটা থেকে উপর 0 আসতেছে। তুমি পাঠাবা কেন? ওটা তো সব ইনকামিং, ইনকামিং থেকে তো কখনো ইনকামিং এ যাবে না। স্যার এটাই জিজ্ঞেস করলাম যে এটা সম্ভব কিনা। না না সম্ভব মানে কি, হ্যাঁ এটা তো হচ্ছে ইনকামিং ওয়ান ওয়ে, শুধু এইদিকে ট্রাফিক যায়, তুমি গাড়ি কি উল্টা দিকে ঘোরাতে পারবে নাকি? ইনকামিং দিয়ে তো কখনো আউটগোয়িং যায় না। সে ফর এক্সাম্পল তোমার, তুমি ধরো একটা মাউস লাগালা, সেই মাউসে যদি তুমি বলো যে এই পিন দিয়ে শুধু ইনপুট মাউস থেকে আমার কম্পিউটারে আসবে, আর আরেকটা পিন ধরো তুমি বলছো যে এই পিন দিয়ে আমার কম্পিউটার থেকে আউটপুট মাউসে যাবে, তাহলে কি তুমি কখনো উল্টা হতে পারবে? কখনো যেখান থেকে ইনপুট আসার কথা কিন্তু শুধু ইনপুটই আসে। এটা ফিজিক্যালি এমন ভাবে বানানো যে ওখান থেকে একটা ফিক্সড কারেন্ট আসে, ওই উল্টা দিকে তার কারেন্ট যায় না, সুতরাং এটা কখনো হবেই না। তোমার ও আচ্ছা, এই না না লেফট সাইডের যেগুলা, মানে তুমি যদি এই ছবিতে আরো বড় ছবিতে আছো, এখানে এই লেফট সাইডের যারা, এরা হচ্ছে অল আর রাউটার ইনপুট পোর্টস। সো তুমি জাস্ট প্যাকেট এখান থেকে রিসিভ করতেছো লেফট সাইড থেকে। আর রাইট সাইডের যারা, এটা হচ্ছে আউটপুট পোর্ট, একটা আউটপুট তার আরেকটা আউটপুটে পাঠাতে পারবে না, এটা ইটস নট স্যার, পসিবল। জি স্যার, এটা বুঝতে পারছি স্যার, বাট আপনি যে আচ্ছা বলছিলেন তো হচ্ছে কম্পিউটার হচ্ছে একটা বাসে কানেক্টেড, তো আমি ওটা ওভাবে স্যার চিন্তা করতেছি, না ঠিক আছে, ভাবলাম। ওকে আচ্ছা ওকে। সো তাহলে এটা নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি যে এই 3 রকমের আমরা সুইচিং ভায়া 3 ওয়েজ আমরা কিভাবে করে বলছি। তো ক্রস বার ডেফিনেটলি ইজ মোর এক্সপেন্সিভ, বিকজ তোমাকে হচ্ছে কি এটার জন্য এক্সট্রা এই এগুলাকে বানাতে হবে, এই হার্ডওয়্যার গুলাকে। বাট দিস ইজ ওয়ে বিয়ন্ড ফাস্টার, কারণ তুমি এখানে মানে থিওরিটিক্যালি পুরো এন সবাই আলাদা আলাদা ভাবে পাঠানো সম্ভব যদি একজন আরেকজনকে আলাদা করে পাঠায়। ওকে নাও আমরা তাহলে এতক্ষণ দেখলাম যে হাউ ফ্রম ইনপুট ডেটা প্যাকেট ইজ কামিং টু দ্য আউটপুট পোর্ট। ওকে নাও এটা হচ্ছে একটা সাইড আমরা বলছি সুইচিং এর জন্য, কিন্তু যেটা আমরা বলছি যদি ইনপুট পোর্টে অনেক বেশি টু ফাস্ট ডেটা চলে আসে, তাহলে ডেফিনেটলি উই নিড সাম কিউইং। তার মানে এই কিউইংটা আমরা জাস্ট এখন ইনপুট পোর্টের কথা বলছি, আমরা এখন আউটপুট পোর্টে আসি নাই। সো ফেব্রিক কখন কিউইংটা তৈরি হয়? ফেব্রিক যদি স্লোয়ার দেন ইনপুট পোর্টস কম্বাইন্ড, দেন কিউইং মে অকার। কিউইং যেটা হয়, ফার্স্ট অফ অল যখনই কিউইং হবে তখন একটা ডিলে ইন্ট্রোডিউস হবে। এটা যখন অনেক বেশি বেড়ে যাবে কিউইংটা, তখন ঠিকই তোমার লস হবে। কেননা ফর এভরি ইনপুট পোর্ট you have a fixed length queue. So at any point if the queue is full, তখন যদি কোনো প্যাকেট আসে তাহলে সেই প্যাকেটটাকে তার ড্রপ করে দিতে হবে, তাহলে তখন প্যাকেটটা লস্ট হয়ে যাবে। সো নাও এখানে একটু দেখি যে হোয়াট হ্যাপেন্স, যে কিভাবে করে একজন আরেকজনকে ব্লক করে দিতে পারে। সো একটা জাস্ট সিনারিও বলছে যে আমার, ধরো আমি যদি নাম্বার দিই আগের মতো, যে এটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2,
আর এখানেও আমি রেডটাকে নাম্বার দিচ্ছি হচ্ছে গিয়েছে 0 1 2। আমি জাস্ট কিন্তু কালারিং দিয়ে বুঝাইছি যে রেডটার মানে রেড যে প্যাকেটটা আসছে সেই প্যাকেটটা ধরে নেওয়া হয়েছে যে এই প্যাকেটটা, যে রেড প্যাকেটগুলা আমাদেরকে রেড কিউতে পাঠাতে হবে, রেড আউটপুটে, ব্লুটাকে পাঠাতে হবে আমার ব্লুতে। সো আমি যদি এইরকম কোনো প্যারালালিজম ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে আমি প্যারালাল পাঠাতে পারবো, এটা আমি জানি, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আমি সেম আউটপুট পোর্টে পাঠাতে পারবো না। একই সাথে সেম আউটপুট পোর্টে দুইজন পাঠাতে পারবে না। এখন কি হয়েছে দেখো, এটাকে আমরা বলতেছি আউটপুট পোর্ট কন্টেনশন। কন্টেনশন মানে হচ্ছে কি ওই যে কম্পিটিশন করা। যদি তোমার কোনো একটা মোমেন্টে একটা সেম আউটপুট পোর্টে পাঠানোর জন্য দুইটা প্যাকেট চলে আসে, ফর এক্সাম্পল উই হ্যাভ টু রেড প্যাকেটস হিয়ার। সো এই দুইটা রেড প্যাকেটেরই যাওয়ার কথা হচ্ছে গিয়ে এই রেড আউটপুটে, কিন্তু রেড আউটপুটে এট এ টাইম একজনই পাঠাতে পারবে। সো অনলি ওয়ান রেড ডেটাগ্রাম ক্যান বি ট্রান্সফার্ড। সো যদি আমরা ধরে নিই যে আমরা উপরেরটা পাঠাবো, কেন উপরেরটাই ধরলাম? মেবি র্যান্ডম, অথবা মেবি উপরেরটা স্লাইটলি আগে চলে আসছিল, অর মেবি আমি উপরেরটাকে হায়ার প্রায়োরিটি দিছি কোনো একটা কারণে। ধরো উপরেরটাকে আমার একটা ডিসিশন নিতে হবে যে আমি কাকে পাঠাবো, কোন একটা ভাবে ধরো ডিসিশন নিয়েছি। তো যদি আমি উপরেরটাকে আগে পাঠাই দেন ডেফিনেটলি দ্য লোয়ার ওয়ান, দ্যাট মিনস আমি যাকে 2 নাম্বার বলতেছি এখানে, সে একটা ওয়েটিং এ চলে যাবে। ফাইন, সে ওয়েটিং এ গেল। তো সে ওয়েটিং এ গেছে, এটা লজিক্যাল। তার কারণ হচ্ছে আমরা বলছি যে এট এ টাইম আমি দুইজনকে পাঠাতে পারবো না। কিন্তু এইটাকে কিন্তু আমি ব্লকিং বলতেছি না, কারণ আমি এখানে ওয়েটিং এ গেছি, আমি ব্লক হয়ে যাই নাই। আমি জানি যে এরপরেই আমার টার্ন আসবে, যেহেতু অলরেডি রেডকে একজন পাঠাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই আই এম ইন দ্য ওয়েটিং মোড। ব্লকিং বলতেছি আমরা গ্রিনটাকে। কেন? তার কারণ হচ্ছে গিয়ে এটার নামটা দেখো, বলছে কি হেড অফ দ্য লাইন ব্লকিং। কোন ধরনের ব্লকিং? হেড অফ দ্য লাইন ব্লকিং। তার মানে আমার সামনে যে পড়ছে তার ওয়েটিং এর কারণে আই এম ব্লকড। গ্রিন কিন্তু ফাঁকা, রাইট? গ্রিনের কিন্তু যে রিসিভ করবে গ্রিনে, সে কিন্তু বসে আছে, তার কিন্তু কোনো প্রবলেম নাই। তাহলে এখানে বলছে কি queued datagram at front of queue prevents others in queue from moving forward। তাহলে এইটাকে তখন আমরা বলছি ব্লকিং। মানে ধরো এখানে যদি আরেকটা গ্রিনও থাকতো পিছনে, সেও কিন্তু ব্লকিং এ পড়ে যেত, ঠিক আছে? এবং সেও তখন মানে এই গ্রিনগুলো এরা সবাই হচ্ছে কি ব্লক হয়ে যেত। সো যদি আমরা ছবিতে দেখি তাহলে হবে কি, এই রেডটা ডেলিভার্ড হবে, এই সামনের ব্লুটাও ডেলিভার্ড হবে, এবং এই ব্লুটাকে কিন্তু ব্লকিং বলে নাই। ঠিক আছে, ডিফারেন্স একটু বোঝার চেষ্টা করো। তার কারণ হচ্ছে গিয়ে আফটার ওয়ান প্যাকেট টাইম বলতে বুঝেছি কি যে একটা প্যাকেট পাঠাতে যে সময় লাগছে, এই যে ওয়ান প্যাকেট টাইম লেটার গ্রিন প্যাকেট এক্সপেরিয়েন্সেস HOL ব্লকিং। কেন? তখন গ্রিনটা কিন্তু বের হয়ে যেতে পারতো, কিন্তু তারপরেও তাকে ওয়েটিং এ রয়ে গেছে। ব্লুটাকে কিন্তু আমরা ব্লকিং বলি না, কেন? ব্লুটা অটোমেটিক্যালি আগে তো রেড যাবে, তারপর তো ব্লু যাবে ডেফিনেটলি। আমি তার এই ব্লুটার কথা বলতেছি, আমি তার রেডকে ক্রস করে চলে যেতে পারবো না। আমার কোনো ব্লকিং হয় নাই, কারণ আমার যখন টার্ন আসছে আমি কিন্তু তখন সুন্দর এই ব্লু থেকে আমি ব্লুতে চলে যেতে পারছি। তো এই গ্রিনটাকে বলা হয়েছে কি এখানে একটা HOL ব্লকিং ক্রিয়েট হতে পারে কিউর ভিতরে, ইনপুট পোর্ট কিউইং এর জন্য। ওকে, নাও কাম টু দা। স্যার হ্যাঁ, স্যার ওই ব্লকটা দিয়ে স্যার বেসিক্যালি কি বোঝানো হচ্ছে স্যার, মানে ব্লকিংটা দিয়ে বোঝাতে হচ্ছে যে আমার যে ডেস্টিনেশন, সে আমাকে রিসিভ করার জন্য ফ্রি ছিল, কিন্তু আমার টার্নটা আসে নাই। তার কারণ হচ্ছে যে আমি যদিও এসে অ্যারাইভ করছিলাম, আমি কিউতে এসে বসে আছি, তার কারণ হচ্ছে আমার সামনের যে জন সামহাউ কোনো একটা কারণে তাকে রিমুভ করানো যাচ্ছে না দেখে আমি ব্লকিং আমি আটকে গেছি, এটি আর কিছু না। মানে তার একটা ডিলে হলো এখানে আর কি। এরকম ব্লকিং যত বেশি হবে ডিলে তত বাড়তে থাকবে, এটি আর কি। জি স্যার।
ওকে, মানে একটা তো ডিলে হতে পারতো যে সবাই এঙ্গেজ, আমি যার রিসিভার রেডি নাই আমার জন্য, সেই কারণে আমি ব্লকিং এ পড়ছি। কিন্তু এই ব্লকিংটা হচ্ছে আমার ওই HOL মানে হেড অফ দ্য লাইনের কারণে আমি ব্লকিং এ পড়ছি। আচ্ছা, নাও আমরা আউটপুট পোর্টে যদি আসি, তাহলে এখানে ওরা বলছে দিস স্লাইড ইজ হিউজলি ইম্পর্টেন্ট। আমি কিন্তু এটা দিই নাই, ওরাই অ্যাড করে দিছে এই কথা। সো আউটপুটে এগেইন আমার তাহলে ওই তিনটা লেয়ার এখানে, মানে রেডটা হচ্ছে গিয়ে আমার আইপির জন্য যে লেয়ার, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমার লিঙ্ক লেয়ার, এন্ড দেন হচ্ছে গিয়ে আমার ফিজিক্যাল লেয়ার। আমি বের হয়ে যাব এখান থেকে। সো আউটপুট পোর্টেও আমার সিমিলার, আই নিড কিউইং। আউটপুটে আমার এরকম কিউ হতে পারে। একটা হচ্ছে কি বাফারিং যখন হবে, বাফারিং উইল বি রিকোয়ার্ড when datagrams arrive from fabric faster than the transmission rate. এই যে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছ, এইটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ট্রান্সমিশন। মনে ছিল, নিশ্চয়ই মনে আছে, প্রোপাগেশন না। ট্রান্সমিশন ছিল কি? ট্রান্সমিশন ছিল হচ্ছে গিয়ে তোমার L/R। আর ছিল হচ্ছে ব্যান্ডউইথ, আর এল ছিল হচ্ছে কি লেংথ অফ দ্য প্যাকেট। এখন এই আর যদি কম হয়, তাহলে ডেফিনেটলি আর যদি এল তো হচ্ছে কি ধরো ফিক্স, যে তোমার এল হচ্ছে লেংথ অফ দ্য প্যাকেট। এখন এল যদি অনেক বেশি হয়, প্যাকেট লেংথ ফিক্স, বাট অনেক বেশি প্যাকেট একসাথে অ্যারাইভ করতেছে, অথবা আর যদি কম হয়, দুইটার কারণেই তোমার বাফারিং হতে পারে। So buffering required when datagrams arrive from fabric faster than the transmission rate. তো তুমি যত তাড়াতাড়ি ট্রান্সমিট করে দিতে পারতেছো, তার থেকে বেশি তুমি প্যাকেট পেয়ে যাচ্ছ, তাহলে ডেফিনেটলি তোমার একটা বাফারিং লাগবে। সো এই বাফারিংটার কারণে ডেটাগ্রাম অর প্যাকেটস ক্যান বি ইভেন লস্ট ডিউ টু কনজেশন। আমার যদি বাফারটা ফুল হয়ে যায়, তার থেকেও যদি বেশি প্যাকেট আসতে থাকে, মানে এখানে এদের মধ্যে কোনো কমিউনিকেশন নাই, মানে কেউ কাউকে আসলে বলার কোনো উপায় নাই যে ভাই তুমি আমাকে প্যাকেট পাঠাও না, আমার কিন্তু ফুল হয়ে গেছে। কারণ তুমি যাকে বলবা তারও তো বাফার ফুল হয়ে যেতে পারে, সে তাহলে কোথায় রাখবে সেই প্যাকেট? মানে তুমি যে একে একটু ইনফর্ম করে বলবা যে তুমি আমাকে কম প্যাকেট পাঠাও, সেটার কোনো উপায় নেই। তার কারণ হচ্ছে তুমি যাকে বলবা তারও ওরকম একটা বাফারিং আছে। সো সেও কমিটমেন্ট করছে যে অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল সে প্যাকেটগুলোকে ট্রান্সফার করবে। আর এই রাউটার, তাহলে তুমি বলতে পারো ফাইন, তাহলে সে তার পিছনের রাউটারকে বলুক যে তুমি আমাকে কম প্যাকেট পাঠাও। এই জাতীয় কোনো টেকনিক ইন্টারনেটের ভিতরে নাই। মানে একটা রাউটার তার পিছনের রাউটারকে বলতে পারে না যে তুমি আমাকে কম প্যাকেট পাঠাও, এবং সেই রাউটার আবার তার পিছনের প্যাকেটকে বলতে পারে না তুমি আমাকে কম প্যাকেট পাঠাও। সো প্যাকেটগুলো তো আসতেছে সেন্ডারের কাছ থেকে, কোথেকে আসতেছে? দ্য রাউটারস হ্যাভ নো আইডিয়া এন্ড দে ডোন্ট হ্যাভ এনি সাচ কমিউনিকেশন। ওকে, সো সেই কারণে বাফারিং হয়ে প্যাকেট লস হয়ে যেতে পারে। এটা আসলে কারো এই পুরো পার্টটার ভিতরে কন্ট্রোল নাই। এখন ডেটাগ্রাম ক্যান বি লস্ট ডিউ টু কনজেশন, সো ল্যাক অফ বাফারস এর কারণে। অ্যানাদার থিং ইজ, এরা এই যে ট্রান্সমিট করবে, তাহলে এই ট্রান্সমিট যে করবে, সেইটা করার জন্য তাদের এরকম অনেকগুলা সুইচিং আউটপুট পোর্ট থাকতে পারে। এখানে যেমন ছবিতে আমরা 3টা পোর্ট দেখাইছি, এবং 3 জনেরই আলাদা করে করে প্যাকেট রেডি থাকতে পারে। তাহলে কার প্যাকেটটা আগে ট্রান্সমিট করা হবে? রাউটার কার প্যাকেটটা আগে ট্রান্সমিট করবে? কারণ হচ্ছে এখানে তো আমার অনেকগুলা আউটগোয়িং পাথ দেখা যাচ্ছে। মানে যেমন ধরো যদি আমরা সিম্পল ছবিতে ফেরত যাই, একদম সিম্পল যে ছবি ছিল এগুলাও না, এই যে এখানে ধরো এই যে নিচের যে রাউটারটা, তার 1 2 3 3টা আউটগোয়িং পাথ দেখা যাচ্ছে, রাইট? এখানে এই যে 1 2 3, তাহলে 1 এর জন্য একটা কিউ আছে, 2 এর জন্য আরেকটা কিউ আছে, 3 এর জন্য আরেকটা কিউ আছে। সো হুইচ ওয়ান উইল বি সার্ভড ফার্স্ট? কোন আউটগোয়িং পাথ থেকে সে হচ্ছে কি আগে প্যাকেট ফরওয়ার্ড করবে? এই কারণে উই নিড সাম scheduling algorithm. We need some scheduling discipline. So chooses among queued datagram for transmission. তাহলে এইটা
সবটার সাথে মিল আছে হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের যে স্কেজুলিং ডিসকাস করা হয়। বাট এগেইন আমি কোনো রেফার করতে চাচ্ছি না, রেফার করলে আমাদের আবার ট্রিপল ই স্টুডেন্টরা ভাবে যে এমন কিছু আমি বলছি যেটা ওরা জানে না। তুমি যদি কেউ নাও জেনে থাকো যে হোয়াট ইজ স্কেজুলিং, কোনো সমস্যা নেই, আমরা খুব সিম্পল এখানে ডিসকাস করবো, যেটা আর কি আমরা নর্মাল রিয়েল লাইফ থেকেই বুঝি। সো স্কেজুলিং মানে হচ্ছে কি, খুব সিম্পল কথায়, হু গেটস বেস্ট পারফরমেন্স, কাকে তুমি আগে সার্ভিস দিবা। সিমিলার, একদম এক্স্যাক্টলি সিমিলার স্কেজুলিং অ্যালগরিদম আমাদের অপারেটিং সিপিইউ মেনটেন করে। কারণ আমার এখানে হান্ড্রেডস অফ প্রসেসেস আর রানিং ইন মাই মেশিন, এরা সবাই সিপিইউ ছাড়া কেউ রান করতে পারে না, একটাই সিঙ্গেল সিপিইউ আছে। তাহলে সে করে কি, একটা স্কেজুলিং করে নেয় যে আমি আগে একে সার্ভ করব, তারপর একে সার্ভ করব, তারপর একে সার্ভ করব। এবং আমাদের মেশিনে একটা প্রায়োরিটি থাকে, এবং ডেফিনেটলি যেটা আমি বলছি যে অপারেটিং সিস্টেমের যে ওন নিজস্ব প্রসেসগুলো, দোজ হ্যাভ হায়ার প্রায়োরিটি। এই যে আমি এখন এখানে জুম রান করাচ্ছি বা গুগল মিট রান করাচ্ছি, এটার সবসময় লোয়ার প্রায়োরিটি, কারণ এটা হচ্ছে একটা ইউজার জেনারেটেড প্রসেস। আমি একটা ইউজার, আমি জেনারেট করছি, সুতরাং আমার প্রায়োরিটি অনেক লো। এই মুহূর্তে যদি অপারেটিং সিস্টেমের মনে হয় যে তার একটা কিছু ডাম্প করা দরকার, বা তার একটা কোনো ইমার্জেন্সি প্যাচ আসছে, তার আউটপুট করা দরকার, সে কিন্তু আমাকে লোয়ারে ফেলে সে হারিয়ে চলে যাবে। সামটাইমস কিছু তোমরা দেখছো যে হঠাৎ করে কম্পিউটার এসে সে বলছে এক্ষুনি আমাকে রিবুট করতে হবে, এবং তো ইভেন উইদাউট টেকিং ইউর পারমিশন কম্পিউটার হয়তো রিবুট হয়ে গেছে, কেননা অপারেটিং সিস্টেম মনে করছে তাকে ওই মুহূর্তে রিবুট করতেই হবে, না হলে সে হয়তো ক্র্যাশ করবে বা কিছু একটা হবে। তো সেই কারণে, বা অনেক সময় তুমি হয়তো ডাউনলোড করতেছো, ফর সাম রিজনস তুমি দেখো তোমার ডাউনলোড স্লো হয়ে সে হচ্ছে গিয়ে কোনো একটা উইন্ডোজের আপডেট ডাউনলোড করা শুরু করে দিচ্ছে, কারণ হচ্ছে কি তার প্রসেসের প্রায়োরিটি ইজ অলওয়েজ হাই। তোমার প্রসেসের থেকে, আমাদের জেনারেট করা প্রসেস থেকে অপারেটিং সিস্টেমের প্রসেসের প্রায়োরিটি হাই। সো প্রায়োরিটি থাকতেই পারে, প্রায়োরিটি ইজ ভেরি কমন ইন স্কেজুলিং, ইন এনি কাইন্ড অফ স্কেজুলিং। সো এখন আমার আউটপুট পোর্ট কিউইং এর জন্য বাফারিং কখন করব, আমি বাফারিং করব when arrival rate via switch exceeds the output line speed। তুমি আউটপুট লাইন যতগুলা প্যাকেট পার সেকেন্ড বের করে দিচ্ছে, তার থেকে যদি বেশি প্যাকেট এখানে অ্যারাইভ করে, তখন তাহলে বাফারিং হবে। সে ফর এক্সাম্পল উই আর জাস্ট ফলোইং দ্য রেড ওয়ান, তাহলে রেড ওয়ানে ধরো কোনো একটা কারণে এখন তার এই আউটপুটটা সে এখন পায় নাই, আউটপুট করার সুযোগ, মানে হচ্ছে গিয়ে এই আউটপুট লাইন সেন্ড করার এখনো সুযোগ তার আসে নাই, তাহলে ডেফিনেটলি দিস রেড প্যাকেট, দিস ওয়ান উইল বি পুট অন দ্য বাফার। এই যে এখানে দেখো বাফারে দেখা হয়েছে। দেন দ্য নেক্সট ওয়ান, তার মানে এইটাকেও এরপরে এই যে বাফারে রাখা হয়েছে। তো নেক্সট যেটা আসবে মোস্ট প্রবাবলি সেটাকেও তাহলে বাফারে রাখা হবে। So buffering when arrival rate via switch exceeds output line speed. So buffering কি করে, যদি সিম্পল বাফারিং হয় তাহলে এটা কিউইং দিলে হয়, আর যদি বাফারিং করতে করতে তোমার এই কিউ ফুল হয়ে যায়, দেন তাহলে আর কিছু করার থাকে না, দেন লস ডিউ টু আউটপুট পোর্ট বাফার ওভারফ্লো। ফুল হয়ে গেলে তারপরে যদি কোনো প্যাকেট এসে পৌঁছায়, তখন সেটাকে আমরা বলি ওভারফ্লো। So what are the scheduling mechanisms? So what is scheduling? Scheduling means choose next packet to send on link. কাকে তুমি হচ্ছে গিয়ে পাঠাবা। তো একটা কমন scheduling হতে পারে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। তাহলে প্রথমে যে এসে পৌঁছেছে আমি তাকে প্রথমে পাঠাবো, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন। সে তুমি ব্যাংকে গেছো, ব্যাংকে একটাই লাইন, তুমি ধরো বিল দিতে গেছো, সবগুলা বিল দেওয়ার জন্য হয়তো একটা লাইন আছে, কমন একটা লাইন, যত রকমের বিল তুমি দিবা, সেটা ওয়াসার হোক, ইলেকট্রিসিটি হোক, তোমার মোবাইল ফোনের হোক, হোয়াট এভার হোক, একটাই লাইন। তাহলে সবগুলা মানুষকে তারা পরপর পরপর দাঁড় করায় দেয়, এবং যে আগে আসছে ফার্স্ট ইন, দ্যাট পারসন উইল বি সার্ভড ফার্স্ট। তাহলে তোমার আগে যে আসছে, তোমার আগে যতজন আসছে সবাই সবাই অবশ্যই তোমার আগে সার্ভিস পাবে, তোমার পরে যতজন আসছে তারা অবশ্যই তোমার পরে সার্ভিস পাবে। সো সেন্ড ইন অর্ডার অফ অ্যারাইভাল টু কিউ। রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল এই যে আমি মাত্র যেটা বললাম। এখন নাও যদি কোনো কারণে কিউ ফুল হয়ে যায়,
দেন তুমি কিভাবে করে ডিসকার্ড করবা। কিউ ধরো ফুল হয়ে গেছে, এই মোমেন্টে সে another packet has arrived. So if packet arrives to full queue, who to discard? কোন প্যাকেটটাকে তুমি এখন ডিসকার্ড করবা? So they have given 3 common techniques. The first one is tail drop. এটি সবচেয়ে কমন, যে অলরেডি যারা এসে বসে আছে তাদেরকে আমি কিছু করব না, টেইলে লাস্টে যে আসছে তাকে আমি ডিসকার্ড করে দিব। দিস ইজ ওয়ান মেথড। অ্যানাদার মেথড মাইট বি প্রায়োরিটি। তার মানে আমি দেখব যে আমার এখন যে প্যাকেটগুলো আছে তাদের থেকে যে অ্যারাইভ করছে তার প্রায়োরিটি হাই নাকি। দ্যাট মিনস এভরি প্যাকেট উইল হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ প্রায়োরিটি। কিভাবে মেনটেন করা হবে সেটা আমরা বলতেছি না, ধরে নাও যে সবগুলা প্যাকেটের সাম কাইন্ড অফ প্রায়োরিটি মেনটেন করার একটা টেকনিক আছে। সো যে অ্যারাইভ করছে তার প্রায়োরিটি যদি সামহাউ অলরেডি যারা আছে তাদের থেকে হাই থাকে, তাহলে লোয়েস্ট যে প্রায়োরিটি তাকে ড্রপ করে আমি এই প্যাকেটটাকে রেখে দিব। অ্যানাদার মেথড মাইট বি র্যান্ডম। তার মানে যে অ্যারাইভ করছে প্লাস যারা এখন কিউতে আছে সবাইকে নিয়ে আমি একটা র্যান্ডম রান করাবো, যে র্যান্ডম ভ্যালুটা উঠবে আমি তাকে র্যান্ডমলি একজনকে ড্রপ করে দিব। সো দিস আর 3 টেকনিক্স হাউ ইউ ক্যান ডিসকার্ড। ওকে, এখন আমরা যদি বলি যে আমাদের স্কেজুয়ালিং এর জন্য, তাহলে একটা পলিসি হতে পারে হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট। নাও দ্য নেক্সট পলিসি ইজ সে প্রায়োরিটি। আমি বললাম যে না, ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউটে হবে না, আমার একটা প্রায়োরিটি আছে। কিরকম? সে তুমি যদি ওই এয়ারপোর্টে যাও তাহলে তুমি দেখবা যে ফর ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার, ইকোনমি ক্লাস প্যাসেঞ্জার, বিজনেস ক্লাস প্যাসেঞ্জার, দে হ্যাভ সেপারেট সার্ভিসেস। সো বিজনেস ক্লাসের কোনো প্যাসেঞ্জার যদি আসে তাহলে সবাইকে থামায় রেখে আগে হচ্ছে গিয়ে তাকে চেক ইন করে। ওকে, সো এটা হচ্ছে একটা প্রায়োরিটি। তার মানে প্রায়োরিটিতে হচ্ছে গিয়ে যে হায়ার প্রায়োরিটি আমি হচ্ছে গিয়ে তাকে আগে সার্ভ করব। দিস ইজ দ্য কমন থিম অফ প্রায়োরিটি। সো হাইয়েস্ট যে প্রায়োরিটি থাকবে তাকে হচ্ছে গিয়ে আগে আমি সেন্ড করব। তো এটা কিরকম হতে পারে? সে আই হ্যাভ মাল্টিপল ক্লাসেস উইথ ডিফারেন্ট প্রায়োরিটিস। আমি জাস্ট এখানে দুইটা দেখাইছি ছবিতে, আমার দুইটা না থেকে আরো থাকতে পারতো, মাল্টিপল ক্লাসেস থাকতে পারতো আমার। তাহলে যখন এখানে কেউ অ্যারাইভ করবে, এই যে এখানে অ্যারাইভ করতেছে, তাহলে অ্যারাইভিং টাইমেই আমি তাকে ক্লাসিফাই করে ফেলবো যে সে কোন ক্লাসে বিলং করে, and depending on that classification I will put them ওই ইয়েতে আমি তাকে রাখবো কিউতে। So class may depend on marking or other header info. তার মানে হচ্ছে একটা হতে পারে যে আমি ওই প্যাকেটের মধ্যে মার্ক করে দিছি যে এ হচ্ছে হায়ার, অর হতে পারে যে আমার আইপির ভিতরে যে ইনফরমেশন আছে, just based on that I am creating the priority. ওকে, ওর যেমন রিয়েল ওয়ার্ল্ড এক্সাম্পল বলছে, ইন্টারনেটে এটা করা হয়। ইন্টারনেটে করা হয় কিভাবে করে? সে ফর এক্সাম্পল ওই যে আমি একটু আগে বলছিলাম যে এটা যদি আমার নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টের কোনো প্যাকেজ হয় তাহলে তার হায়ার প্রায়োরিটি। অর ইফ দিস বিলংস টু রিয়েল টাইম ডেটা, কোনো ভিডিও স্ট্রিমিং হয়, অডিও স্ট্রিমিং হয়, দেন হায়ার প্রায়োরিটি। ইফ ইট বিলংস টু ইমেইল অর ফাইল ট্রান্সফার, যেগুলো হচ্ছে গিয়ে আসলে ওই যে আমরা ওখানে ক্লাসিফিকেশন বলে আসছিলাম না, যে কারা ডিলে সহ্য করতে পারে কিন্তু প্যাকেট লস সহ্য করতে পারে না, তো যারা ওরকম ডিলে টলারেট করতে পারে তাদের তাহলে লোয়ার প্রায়োরিটি। ওভাবে করে আমি হচ্ছে গিয়ে প্রায়োরিটিটা সেট করতে পারি। তাহলে এখান থেকে আমি এগেইন আবার আমি কিভাবে করে এই প্রায়োরিটি থেকে সেন্ড করব সেটা আবার আমি ঠিক করতে পারি। আমি বলতেই পারি যে আগে আমি হায়ার প্রায়োরিটি শেষ করে নিব, তারপরে হচ্ছে গিয়ে আমি লোয়ার প্রায়োরিটি থেকে নিব। অথবা আমি বলতে পারি যে আমি হায়ার প্রায়োরিটি থেকে দুইটা নিব, লোয়ার প্রায়োরিটি থেকে একটা নিব। ওকে, সো whenever there is a priority, তার সাথে আরেকটা খুব কমন ওয়ার্ড আছে যেটাকে বলে স্টারভেশন। স্টারভেশন মানে কি? যে না খেয়ে থাকা, রাইট?
স্টারভেশন বলতে বোঝায় যে যদি তুমি ওরকম হায়ার প্রায়োরিটি সেট করো আর যদি তুমি লোয়ার প্রায়োরিটি গুলাকে একেবারেই টেক কেয়ার না করো, তাহলে এরকম হতেই পারে যে লোয়ার প্রায়োরিটি আর সার্ভিসটা পাচ্ছেই না যদি তোমার অনেক বেশি হায়ার প্রায়োরিটি আসতে থাকে। ওকে, সো উই হ্যাভ টু টেক কেয়ার স্টারভেশন অলসো, যে যাতে এরকম না হয় যে লোয়ার প্রায়োরিটির কেউ সার্ভিসটা যেন পাচ্ছেই না, এরকম সিচুয়েশন যেন না পড়ে। ওকে, এখন যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দিছে, সে রেড ইজ মাই হায়ার প্রায়োরিটি এন্ড গ্রিন ইজ মাই লোয়ার প্রায়োরিটি। সো আমি একটা রেড প্যাকেট পাইছি এবং আর কেউ এখানে ছিল না রাইট নাও, আমার ওই সেন্ড করার কেউই নাই, এই সময় আমি একটা রেড পাইছি। তো যেহেতু সেন্ড করার কেউই নাই, আমি একটা রেড পাইছি, আমি রেডটাকে সেন্ড করে দিব। নাও while I was sending packet 1, at that time I have received one green and one red, এবং যদি ক্রনোলজিক্যালি দেখো আমার এই এদিকে গেছে হচ্ছে টাইম, তার মানে আগে কিন্তু আমি পাইছি এই গ্রিনটাকে, তারপরে আমি পাইছি হচ্ছে রেডটাকে, কিন্তু এগুলো আমি সবই পেয়ে গেছি বিফোর আই ফিনিশ সেন্ডিং ওয়ান সেন্ড করার শেষ করার আগেই আমি পেয়ে গেছি। সো তার মানে এইখানে এসে আমি অলরেডি জানি যে আই হ্যাভ 2 প্যাকেটস এন্ড আই হ্যাভ ওয়ান হায়ার প্রায়োরিটি প্যাকেট, ওয়ান লোয়ার প্রায়োরিটি প্যাকেট। তাহলে যদিও গ্রিনটা আগে আসছিল, আমি আগে সেন্ড করব হচ্ছে গিয়ে 3 কে, দেন আই উইল সেন্ড 2 প্রোভাইডেড দ্যাট যে এই সময়ের ভিতরে আর কোনো প্যাকেট আসে নাই। নাও আমি 4 পাইছি 2 সেন্ড করতে করতে, যখন আমি 2 সেন্ড করতেছিলাম। তাহলে এখন যেহেতু 4 পাইছি, আর কেউ এখানে নাই, and 4 has higher priority also, so 4 এর আসলে হায়ার লোয়ারে কিছু যায় আসে না, যেহেতু আর কেউ নাই পাঠানোর মতো, so I will send 4. দেন আফটার সাম টাইম, এই সময় আর কোনো প্যাকেট আমি পাই নাই, এই যে এই টাইমটা জুড়ে আর কোনো প্যাকেট আমি পাই নাই। So after some time I have received 5. Although 5 has lower priority, I will send 5 because I have nothing to do here. আমার আর কোনো higher priority কেউ নাই, সেই কারণে আমি 5 পাওয়ার সাথে সাথেই 5 কে পাঠিয়ে দিলাম। জাস্ট একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে প্রায়োরিটি বুঝাইছে, এবং এটা ভেরি মাচ অবভিয়াস, এখানে আর ইয়ে হওয়ার আমি তেমন কিছু দেখতেছি না। ওকে, স্কেজুয়েলিং পলিসির আরেকটা ভেরি ওয়েল নোন মেথড হচ্ছে রাউন্ড রবিন স্কেজুয়েলিং। রাউন্ড রবিন বলতে বোঝায় কি ঘুরে ঘুরে সার্ভ করা, তার মানে আমি পিরিয়ডিক্যালি রাউন্ড রবিন ফ্যাশন হিসাবে আমি পর পর সবাইকে আলাদা করে করে আমি সার্ভ করতে থাকবো। সো আই হ্যাভ মাল্টিপল ক্লাসেস এন্ড আমি সাইক্লিক্যালি মানে কি ঘুরে ঘুরে সাইক্লিক অর্ডারে আমি স্ক্যান করব। সো আমি যদি রেড পাঠাই, দেন গ্রিন, আবার রেড, দেন গ্রিন, আবার রেড, আবার গ্রিন, এইভাবে করে আমি পাঠাতে থাকবো। দে ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রায়োরিটি অ্যামং দেম। এখানে যেহেতু দুইটাই আছে, সেই কারণে আমার রাউন্ড রবিনটা এইরকম হবে যে প্রথমে রেড যদি তুমি পাঠাও, তাহলে এরপরে তুমি পাঠাবা গ্রিন, তাহলে এরপরে আবার পাঠাবা রেড, এরপরে পাঠাবা গ্রিন, এইভাবে করে। যদি আমার মাঝখানে পাঠানোর কেউ না থাকে, দেন তাহলে আমি পরপর 2টা রেড পাঠাতে পারি অথবা পরপর 2টা গ্রিন পাঠাতে পারি। কোনো কোয়েশ্চেন? যদি তোমার পাঠানোর কেউ না থাকে, তাহলে তুমি পরপর 2টা রেড পাঠিয়ে দিতে পারো, যেহেতু ওই রাউন্ড রবিনে তোমার গ্রিনকে সার্ভ করার কেউ নেই। আমি আমার প্রফেসরকে আইডল বসায় রাখবো না। সো আমি যখন 1 পেলাম, আমি 1 পাঠাই দিলাম, তারপর আমার আসলে গ্রিন পাঠানোর টার্ন। তো 1 পাঠাতে পাঠাতেই 1 যখন আমি পাঠানো শেষ করছি, এই যে এই জায়গাটাতে এসে আমি 1 শেষ করছি, বাই দ্যাট টাইম আই হ্যাভ 1 red packet that is 2 and I have another green packet that is 3. Although red has arrived earlier, okay, but my turn is for green, সেই কারণে আমি এখানে 3 পাঠিয়েছি। তাহলে 3 পাঠানোর পর আমার নেক্সট টার্ন হচ্ছে রেড, তাহলে আমি 2 পাঠাইছি যেহেতু 2 আগে আসছে। তো 2 পাঠাতে পাঠাতে আমি 4 পেয়ে গেছি।
তাহলে এই জায়গাটাতে এসে টার্ন ছিল হচ্ছে গ্রিনের জন্য, কিন্তু আমার গ্রিন নাই কেউ পাঠানোর মতো। যেহেতু আমার কোনো গ্রিন নাই কিন্তু আমার কাছে একটা রেড চলে আসছে, সেই কারণে আমি হচ্ছে রেডকে পাঠাই দিছি। তাহলে এই রেড পাঠানোর পর আমার আবার তাহলে টার্ন হবে হচ্ছে গ্রিন, এবং আমার লং টাইম এখানে কেউ ছিল না, আমি জাস্ট গ্রিন পাইছি, তাহলে আমি গ্রিন পাঠাই দিছি। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ round robin scheduling works. So I think this is our final slide. এরপর আমরা আজকের লেকচার স্টপ করে দিব যদি তোমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে। সো এখানে যেটা বলছে যে scheduling policies still more আমার ওয়েটেড ফেয়ার কিউইং হতে পারে, মানে রাউন্ড রবিনকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে ওয়েট ফেয়ার। ফেয়ার মানে কি, সে সবাইকেই সার্ভ করতেছে। এখন এই রাউন্ড রবিনের সাথে আমি হচ্ছে কি প্রায়োরিটিকে মিক্স করতে পারি, তাহলে আমার হচ্ছে আর স্টারভেশন কখনোই হয় না। মনে রেখো যে তোমাদের বইয়ের ভিতরে আমি যতটুকু পড়ছি স্টারভেশন ওয়ার্ডটা আমি পাই নাই, কিন্তু জাস্ট স্টারভেশনটা খুবই কমন, এই জন্য আমি বলছি। ওকে, ডোন্ট ওয়ারি, স্টারভেশন নিয়ে যদি বইয়ে কিছু না থাকে তাহলে কোনো কোয়েশ্চেন স্টারভেশন ওয়ার্ডটা দিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন থাকবে না। জাস্ট ইউ শুড নো বিকজ ইটস ভেরি কমন। স্টারভেশনকে সলভ করার জন্যই আসলে আমরা এই কাজটা করতেছি। নেক্সট যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে উই ক্যান মিক্স রাউন্ড রবিন উইথ প্রায়োরিটি। তার মানে হচ্ছে আমি ঘুরে ঘুরে সব কিউকেই সার্ভ করব, বাট among them I will give some of them higher priority. তার মানে হচ্ছে আমি কাউকে কাউকে বেশি বেশি সময় ধরে সার্ভ করব। সো বলছে কি আমার ইচ ক্লাস, প্রত্যেকটা যে ক্লাস আছে এখানে তিনটা কালার দেওয়া আছে, গেটস ওয়েটেড অ্যামাউন্ট অফ সার্ভিস ইন ইচ সাইকেল। তাহলে ধরো আমি বললাম যে W1 is equal to 8, say W2 is equal to 4 আর W3 is equal to say 1। তার মানে হচ্ছে আমি রেড থেকে ধরে নাও আমি 8টা প্যাকেজ পাঠাবো, রেডে যখন আসবো, রেডের যখন টার্ন আসবে তখন আমি 8টা প্যাকেট পাঠাই দিব পর পর। দেন গ্রিনের যখন টার্ন আসবে সেখান থেকে আমি 4টা প্যাকেট পাঠাবো। যখন ব্লুর টার্ন আসবে তখন আমি হচ্ছে 1টা প্যাকেট পাঠাবো। তাহলে হবে কি, at least I am making it sure that blue will eventually get some turn. তার মানে কখনোই এইটা হবে না যে ব্লুর টার্ন আর কখনো আসতেছেই না, ব্লু একদম স্টারভেশনে পড়ে আছে, এটা কখনোই আসতেছে না। সো I can change this weight and depending on this weight I can fix যে আমি কাকে কতক্ষণ ধরে সার্ভিসটা দিব। ওকে, সো এটা যেমন ধর আমি করতে পারি কি যে আমি বললাম ওকে এটা যদি আমার নেটওয়ার্কের কন্ট্রোল মেসেজ হয় তাহলে আমি তাকে পাঠাবো রেডে। ইউজারের মেসেজের ভিতরেই যদি রিয়েল টাইম হয় তাহলে আমি তাকে পাঠাবো গ্রিনে। যদি নন রিয়েল টাইম হয় তাহলে আমি তাকে হয়তো পাঠাবো ব্লুতে। ঠিক আছে, এবং আমি জানি যে রেডটা আসবে সবচেয়ে কম সংখ্যায়, সেই কারণে রেড আসলে অত বেশি আমার অন্যদের জন্য সময় নষ্ট করবে না। কিন্তু যদি বাই চান্স রেড চলে আসে তাহলে আসলে আমি মেক শিওর করবো যে আমি রেড আগে সব পাঠায় শেষ করতেছি, কারণ আমি রেডকে বলে রাখছি ধরো 8 বা আমি চাইলে আরো বড় বাড়াই দিতে পারি। তাহলে দেন আই এম শিওর যে আমি আগে আসলে রেড আসলে তাকে সব পাঠায় শেষ করব, তারপরে কিন্তু আমি আসলে গ্রিন আর ব্লুতে যাব। সো আই ক্যান প্লে উইথ দিস নাম্বারস। ওকে, এবং আমার কয়টা কিউ থাকবে সেটার উপর বেস করে আমি হচ্ছে পুরো কাজটা করতে পারি। নাও মাই ফাইনাল নোট, এখানে এই যে আমরা এতগুলা কিউর কথা বলতেছি, মনে রেখো যে এই সব কিন্তু কিছু বলা হচ্ছে জাস্ট ফর এ সিঙ্গেল আউটপুট পোর্ট। ওকে, আমরা একটা আউটপুট পোর্টকে কিভাবে করে ডিল করতে পারি সেই কথা এতক্ষণ ধরে আমরা এক্সপ্লেন করছি। ওকে, এরকম কিন্তু হবে না যে আমার এই আউটপুট পোর্ট আর ওই আউটপুট পোর্ট, মানে আমার একই আউটপুট পোর্টের ভিতরেও আমি চাইলে অনেকগুলা কিউ বসায় দিতে পারি। ঠিক আছে, মানে এখানে এই যে একটা সিঙ্গেল কিউকে আমি কিভাবে করে ডিল করব সেই কথা এতক্ষণ ধরে বলতেছি। মানে একটা কিউর জন্য আমি হচ্ছে জাস্ট সিম্পল ফিফো অ্যাপ্লাই করতে পারি, একটা সিঙ্গেল কিউর ভিতরে ফিফো অ্যাপ্লাই করতে পারি, তাহলে আমার আর কোনো কিছু মেনটেন করার দরকার নাই।
ওই একটা সিঙ্গেল কিউকে, একটা বাফারকে আমি ভাগ করে ফেলতে পারি কয়েকটা প্রায়োরিটি অনুযায়ী, আমি তাদেরকে ভাগ করে ফেলতে পারি রাউন্ড রবিনে, আবার আমি তাদেরকে মিক্স করে তাদের মধ্যে অ্যাপ্লাই করতে পারি এই ওয়েটেড ফেয়ার কিউইং। ওকে, সো দ্যাটস অল আমাদের এই চ্যাপ্টারের 4.1 এর। নেক্সট লেকচারে আমরা আইপি ভার্সন 4 সেটা হচ্ছে স্টার্ট করব। আইপি ভার্সন 4 এর ডিটেইলস আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আইপি ভার্সন 4 সম্পর্কে কিছু বলি নাই। সো নেক্সট ক্লাসে আমরা আইপি ভার্সন 4 স্টার্ট করব। তো তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে আর? আচ্ছা, পড়লে আর একটু মানে যদি কোশ্চেন থাকে তাহলে নেক্সট ক্লাসে পড়বো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আর যেটা আমি করছি সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমাদের ওই যে ম্যাথ ঠিক না, সরি, জাস্ট প্রবলেম বলি, যেটা তোমাদের ক্লাস টেস্টে হেল্প করবে। কি পড়াচ্ছিলাম ভুলে গেছি এবার আমি। ও সরি, মনে পড়ছে, হ্যাঁ, টিসিপির ওই যে বাফার, সেন্ডার সাইড এবং রিসিভার সাইডের যে সেন্ড বেস এবং সেন্ড উইন্ডো, ওই প্রবলেমগুলা, ওই রিলেটেড বেশ কিছু প্রবলেম আমি অলরেডি আপলোড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে, ইয়েতে এলএমএস এ। সো তোমরা ওইখান থেকে দেখতে পারো। যদি কোনোটা খুব বেশি কমপ্লিকেটেড মনে হয় তাহলে আমাকে করতে পারো, নেক্সট ক্লাসে জিজ্ঞেস করতে পারো। ওকে, যে এটার কি অবস্থা, কারণ আমি কিন্তু সবগুলা ধরে ধরে 1 বাই 1 দেখিনি, আমি বেশ প্রথম কয়েকটা দেখছি, দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ক্লোজলি ম্যাচ করে আমাদের সাথে। কিন্তু প্রথম কয়েকটাই ওই যে জাস্ট আমরা একটা যে প্রবলেম ক্লাসে ডিসকাস করছি ওইটা দিয়েই অনেকগুলা হয়ে যাওয়ার কথা, আমি যা বুঝছি আর কি। এক্সাম্পল করলে আর কি দেন তোমাদের কনসেপশনটা ক্লিয়ার হবে, এন্ড ইউ উইল গেট সাম কনফিডেন্স। ওকে, শুধু একটা প্রবলেম করে আসলে বা একটা এক্সাম্পল দেখে আসাটা একটু রিস্কি আর কি। Okay, so give me your attendance, please. Montasir, প্রেজেন্ট স্যার। Galib, Kazi Farzana, Omar Farooq, Yes, sir. Raisul, Shahriar, স্যার চ্যাট বক্সে Shahriar, দিয়েছে। okay, Rafiul, ইয়েস স্যার। Azmanur, প্রেজেন্ট স্যার। Rahat, প্রেজেন্ট স্যার। Tasin, Present, sir. Sumaya Sultana, Fatiha, Yes, sir. Present, sir. আচ্ছা, দুজনেই প্রেজেন্ট। ওকে, আকিব, ইয়েস স্যার। ইরাম বিন তানবিন, প্রেজেন্ট স্যার। দীপ্ত, ইয়েস স্যার। সারা, Present, sir. রায়ান, আশিকুল হোসেন, ইকরাম খান, লামিয়া, Yes, sir. আজিজুল হাকিম, ফাহিমুর রহমান, ইয়েস স্যার। নাইমা, Yes, sir. আব্দুল্লাহ, প্রেজেন্ট স্যার। দীপাঞ্জন, ইয়েস স্যার। মাহমুদুর রহমান। ইয়েস স্যার। ওকে, আর কেউ কি আসছো? স্যার গালিব হোসেন মেরেছ। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তোমরা লিভ করতে পারো। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।